Okay, please do three mantra. नमो विद्रागाय, नमो विद्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, पंचनमुक्तारो, सव पावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं सर्वेसिं, परमां हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। दादा जय सच्चिदानंद। ओके, तो अभी दरअसल डेली प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बनता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। और खुशी परमार, बहुत दिन से आई, आपको स्टडी प्रेयर याद है? हाँ। बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के सभी आवरण टूट जाए और मैं अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर सकूं, ऐसी आप हमें शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। मंथन, दादा का प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, हैं सच्चे, दिल के सच्चे, है कच्चे, फिर भी भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। काजल बहन, ये बेटी का नाम लिखो क्योंकि हमको याद नहीं रहता है। बेटी का नाम लिखिए आप आपके जगह पे, काजल बहन। ओके। शैलेश दादा, हम अभी स्टडी का सिंसियरिटी के बारे में चल रहा है, तो आज देखेगा। आज तो संडे था, तो आई डोंट नो, जो स्टडी नहीं किया वो चलेगा, पर दूसरा कुछ वो फ्री टाइम में क्या किया वो जरा बताने का। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी स्टडी नहीं हुई थी क्योंकि मैं सुबह से लपकामणी थी और अभी अभी घर पे आई हूँ। ओके वेरी गुड। आपने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके आया। खुशी। जय सच्चिदानंद। मैंने आज पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मैं भी लपकामण गई थी। तो आप क्या उधर क्या किया आपने? उधर हेल्प की थी। बोलो बोलो, क्या हेल्प करी थी? हेल्प तो सब करते हैं। हाँ, वो मम्मी जब किचन में काम कर रही थी तब मम्मी ने कहा था कि तेल ले आ, घी ले आ, वो ले आई थी और सबको बोतलें भर दी थी। तो सब आंटियों को, बा को बोतल भर दिया। बहुत 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 अच्छा काम किया आपने। दरअसल
हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज स्टडी की थी। तो आपने रिपोर्ट तो नहीं भेजा? रिपोर्ट मंथन मंथन यस, आपने क्या किया आज? मैंने आज स्टडी की थी आफ्टरनून को। ओके, मोनिका दीदी? आज मैंने स्टडीज की थी और मैंने फ्री टाइम में अपने मैथ्स का जो एग्जाम आ रहा है उसकी भी प्रिपरेशन की थी। ओके, आज तो संडे था, स्टडी क्यों की थी? कल मंडे ना स्कूल होगा इसलिए। वेरी गुड। करिश्मा, आपका रिपोर्ट तो सेम आता है एवरीडे, इम्प्रूव कब करने वाले हैं? बोलो, क्या रिपोर्ट में लिखा है आपने? जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। नो, कल मैं एक बार की थी, 3 मंथ में मैंने 5 टाइम्स की थी। ओके, खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी आपने? मैंने आज सोशल साइंस की। तमिल क्यों नहीं आता है एक्स्ट्रा स्टडीज में? तो सिंसियरिटी का ये 2 दिन से तो आपका पुत्र ने सिंसियरिटी के बारे में कितना बताया है? ओ, आपको तो तमिल में तो 100 आउट ऑफ 100 आना पड़ेगा। ओके ओके, श्रेया दीदी? श्रेया? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी नहीं की थी और क्या? फ्री टाइम में सत्साधन किया था। सत्साधन तो उसको आपका रेगुलर स्केड्यूल नहीं है? मतलब मैं रोज आती हूँ, सब नहीं करती हूँ, पर आज मैंने किया था टाइम निकाल के। हो शैलेश दादा क्या बोलेगा आपको? सत्साधन नहीं करते तो आई डोंट नो क्या बोलेगा शैलेश दादा। खुशी, आप तो किधर गुम हो गई थी? अमेरिका जाके आई? नहीं, तो क्या किया आज आपने? खुशी खुशी परमार, हाँ आज क्या किया हाँ, आपने? आज मैंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई की थी। ओके, विश्वामित्र, आप क्या किया आप आज? आज मैंने स्टडी की थी, सुबह की थी और दोपहर को भी मैंने स्टडी की थी। और आपको स्टडीज में सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ, मुझे सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ओके, वेरी गुड। और आप विधि दीदी से बात करो और ये सब सीख जाओ। ओके आरुष? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि मैं भी लैब का अमर था और अभी आया। ओह, क्या बात है, आप भी पुरुषार्थ करके आए। और जिया दीदी मोरबी? ये लोग मिले थे वहां पर, हम भी गए थे ना। ऐसे दीपक दादा, हम ऐसे रिपोर्ट नहीं स्वीकार करते हैं। उसका क्या मतलब? हम फोटो होगा तो ही हम स्वीकार करेंगे। वो फोटो मौका ही नहीं मिला निकलते थे। बच्चे लोग, जब आपके पुत्र को मिले तो तुरंत फोटो निकाल देने का। जय सच्चिदानंद। जिया दीदी, आपने क्या किया आज? आज मैंने संस्कृत स्टडी की। संस्कृत की, क्या बात है, वेरी गुड। संस्कृत स्कॉलर मांगता है हमको। शैलेश दादा हमको ऑलवेज बोलते हैं कि संस्कृत स्कॉलर संघ में मिलता है तो स्कॉलर बन जाओ आप। ओके, और जिया दीदी, आप खुशी दीदी विधि दीदी से संपर्क करना और सब बताएगा क्या करने का क्या नहीं करने का। ओके ओके, अभी बाय। जय सच्चिदानंद, मैंने आज 5 घंटे स्टडी की थी और मैंने आज 2 घंटे कीर्तन भक्ति लाइव देखी थी। ओह वेरी गुड, आज सब कमाते हैं आज। शैलेश दादा, आज तो बहुत कमानी होगी।
आपका बैंक यस तो अपना बैंक अभी भरता रह जाता है पिताक्षी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। पिताक्षी पिताक्षी बा जय सॉरी जय सच्चिदानंद। आज मैंने मैथ्स की पढ़ाई की थी, फिर आज मैंने मम्मी को हेल्प की थी, कंपाउंड क्लीन कर दिया था। फिर मैंने जो संडे का स्पेशल होमवर्क था वो लिखा, उसमें मैंने जो हमारी स्टडी की प्रेयर थी वो मैंने लिखी थी। हाँ और बहुत मैंने अच्छा। जो आपने बोला था निमेश दादा का सत्संग और मिनेश दादा का सत्संग लिखना था, वो लिख के भेजा था। हाँ मैंने देखा, बहुत थैंक यू वेरी मच शैलेश दादा। मोर मनी कमिंग, बहुत पुरुषार्थ का रजनी पैसा आ रहा है। रजनी दादा, आज मैंने सुबह को ऑनलाइन चरण विधि भी की थी। ओह आप आई थी, ओह वेरी गुड। सम्यक भैया। हाँ, आज मैंने कल मेरा टेस्ट है साइंस का, तो उसकी पढ़ाई की थी और लवका मन का ऑनलाइन सत्संग देखा था। ओह वेरी गुड। तो अभी ये साइंस का सब पक्का हो गया? हाँ ओके, तो कल दीपक दादा ने बताया था कि प्रेयर करके सो जाना, सुबह प्रेयर करना और नोट्स, ओनली नोट्स देखने का, दूसरा कुछ मत करो, अभी आराम करो, रिलैक्स हो जाएगा। तो दीपक दादा ने बोला तो सुना था कल। हाँ ओके वेरी गुड। नवनी दीदी आपने क्या किया आज? आज मैंने स्टडी की थी। कौन सी स्टडी की थी आपने? मैंने साइंस की स्टडी की थी, इंग्लिश की थी, संस्कृत में अभी करूंगी, और मैंने ज्योग्राफी की भी की थी। और वेरी गुड। तो अभी मैंने संस्कृत आप दोनों अच्छे से पढ़ो। और मैंने इंग्लिश भी की थी, ओके और सब्जेक्ट्स में किया था। ओके से संस्कृत की थी अच्छो और पढ़ो, तो अभी शैलेश दादा को हेल्प मांगेगा और संस्कृत ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, अपना सब वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो अभी उनको बोलना है संस्कृत में भी लिखना पड़ेगा। ओके वेरी गुड सबको। ओके दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में शैलेश दादा। नो फाइन, दे आर डूइंग गुड। अच्छा है, सत्संग, स्टडी, हेल्थ, ऑल राउंड में उनका बड़ा अच्छा है। शैलेश वेरी गुड। संडे का आज बहुत अच्छा प्रोग्राम। शैलेश दादा कैसे मालूम पड़ता कि ये सब स्टडीज सिंसियरली होती क्या नहीं? आपकी आवाज ठीक सुनाई नहीं दी रजनी दादा, वापस एक बार बोलेंगे मुझे? कैसे आपको, आप बताइए बच्चे लोग को जो स्टडी करते हैं तो उसमें एकदम सिंसियर बनने का है दादा की जैसा, तो कैसे वो गेज कर सके कि सिंसियरिटी आ रही है? ने पहले तो धन्यवाद, जैसे दीपक दादा ने दिया ऐसे मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि काफी अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक दो चीज जो मेरे ख्याल में आई कि आप सब लोगों ने जवाब दिया, किसी ने दिया पढ़ाई का, किसी ने बोला लपका मन था, पढ़ाई नहीं हुई। बरोबर है, मगर पढ़ाई एक ही तरीके की नहीं होती है। आपने जो जवाब दिया वो स्कूल की पढ़ाई का जवाब दिया, मैं समझ गया, मगर पढ़ाई मैंने शिक्षा या विद्या, तो विद्या में अपने ऋषि मुनि बोलते थे कि विद्या दो प्रकार की, एक जो हमको दुनिया के व्यवहार में काम में लगे ऐसी विद्या या कौशल्य, और दूसरा जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो हमें मुक्त करवाए ऐसा विद्या या विमुक्त। ये तो जो हमें मुक्त करवाती है वो ही सही विद्या। तो आप लोग लपकामण गए, सत्संग देखा, सत्साधन किया, तो आपने दूसरी विद्या में तो बहुत कमाई की। और तीसरी चीज ये है कि जब आंतरिक समृद्धि बढ़ती है तो चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से आप ये रिलेटिव स्टडीज भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो सिंसियरिटी की जो बात रजनी दादा कर रहे हैं, तो सिंसियरिटी दो प्रकार से हम समझें कि एक प्रकार है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं या त्रिमंत्र बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो हमारा चित्त एक चित्त होके उसी में रहे, तो चित्त दूसरी जगह न जाए, उसी में रहे। वो सिंसियरिटी का सबसे उत्तम प्रमाण और सबसे उत्तम परिणाम भी उससे मिलेगा कि यदि पढ़ते समय ये मेरा चित्त पढ़ाई में है तो 3 घंटे का मैं 30 मिनट में समझ लूंगा, 30 मिनट का मैं 10 मिनट में समझ लूंगा। तो सिंसियरिटी में एक तो बाहर की सिंसियरिटी है जो पुस्तक लेके आप बैठते हैं। किसी ने ये नहीं बताया, एक ही लड़की ने बताया कि मैंने आज 5 घंटे स्टडी की, बाकी सब लोगों ने ऐसा बोला कि हमने स्टडी किया। कितना समय स्टडी किया और कितना समय वेस्ट गंवाया कि नहीं गंवाया वो किसी ने नहीं बताया। बहुत पक्के लोग हैं रजनी दादा। हाँ, तो किसी ने 10 मिनट की होगी, किसी ने 30 मिनट की होगी, किसी ने घंटा किया होगा, वो गुड है। बट कितना टाइम फिजूल में गंवाया वो किसी ने नहीं बोला। और बाहर कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो बुक लेके बैठते हैं, मोबाइल में ऑनलाइन है तो लेके बैठते हैं, अगर हमारा चित्त कहीं और जगह पे चला जाता है। और कोई लोग तो अंदर बीच में गेम भी खेल लेते हैं, फिर माता पिता आते तो जल्दी से बदल देते हैं। माता पिता को क्या पता कि ये क्या कर रहे हैं। सो ये अंदर से चोरी न हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी करो ईमानदारी से हम करें, वो सिंसियरिटी में एक चीज है। और दूसरा, उस समय हमारा चित्त और जगह से न जुड़े। तो हमारे पहले कहावत थी, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो चित्त अभी ये ऐसा है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा चित्त रहे, वो सबसे बड़ा ध्यान है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की विद्याएं मैंने रिलेटिव और अंतर की समृद्धि वाली, रियल की ओर ले जाने वाली और रिलेटेड विथ रियल, और सिंसियरिटी बाहर से और अंदर से चित्त के लेवल पर। ठीक है रजनी दादा, मुझे तो ऐसा समझ में आया थोड़ा बहुत। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये शॉर्ट एंड स्वीट बच्चों लोग को बहुत अच्छा लगता है। श्रेया, आपको क्वेश्चन है? जी हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जय सच्चिदानंद, सब बच्चों को मोबाइल फोन का एज पर मिलना चाहिए? क्या बोला? मोबाइल मोबाइल फोन को कौन सी एज पर मिलना चाहिए, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। आपको पसंद है ऐसा जवाब दूं कि मुझे जो समझ में आता है वो जवाब दूं? मतलब डॉक्टर साहब, आप जब दवाई देते तो पेशेंट को अच्छा लगे ऐसी दवाई देते हैं कि उनका रोग निकले ऐसी दवाई देते हैं? दोनों प्रकार की देता। तो क्योंकि फिर वो आके जाके डैडी मम्मी से सर वो पटकाएंगे। श्रेया, मैं समझता हूँ, जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं, वो एसेंशियल नहीं है, तब तक उसमें लिपटना वो हमारे लिए नुकसान करता है। इसलिए 2 चीज है कि ऑनलाइन स्टडीज के लिए जिसको जितना जरूर था उतना दिया जाए, मगर स्टडीज के अलावा जो जरूरत नहीं है तब तक उससे हम दूर रहे। मैंने मान लो आप 15-16 साल के होते हैं, 17 साल के होते, तब जाके आपको दुनिया की दूसरी इंफॉर्मेशन या दूसरी चीजों सीखने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। वहां तक तो ज्यादा कोई मोबाइल का जरूरत आपको नहीं पड़ता, सिवा कि ऑनलाइन स्टडीज या स्कूल के कुछ प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन यदि उसमें आती है तो। दूसरा मेरा कहना ये है कि जैसे हम कांटेक्ट लेंस देते हैं तो लोगों को बताते हैं कि आप बिना जोखिम कांटेक्ट लेंस हैंडल कर सको, उस उम्र पे कांटेक्ट लेंस दिया जाएगा। तो किसी को 16-17 साल में और बहुत मैच्योर्ड हो जाते हैं तो 13-14 पे हम देते हैं। उसी प्रकार से जब तक आप मोबाइल को अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हो, मोबाइल जब आपको हैंडल करता है, मैंने आप नहीं मगर मोबाइल आपको चलाता है, तब तक मोबाइल नहीं देना चाहिए।
क्योंकि आपका समय बिगड़ेगा, वृत्ति बिगड़ेगी, चित्त वृत्ति बिगड़ेगी और सब बर्बाद होएगा। मगर जब आप डिस्क्रिशनरी जुडिशियली उसको यूज कर पाएंगे कि भाई भले कुछ भी, मगर जितना मेरा स्टडीज के लिए जितना मेरा कुछ जरूरी है उतना यूज करूंगी, बाकी वो मुझे खींच नहीं पाएगा, तो आपकी राइट एज, मैच्योरिटी की राइट एज होगी, आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। आमतौर पे 15-16 साल गिनी जाती है, पर ये जनरलाइजेशन है। आजकल तो क्या हुआ, ये कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडीज के लिए सबको मिल गया और वो लाइसेंस का सब थोड़ा बहुत मिसयूज भी करने लगे, ओवर यूज भी करने लगे। तो ये मेरा मानना ये है कि मिसयूज और ओवर यूज के लिए मोबाइल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब जी। एक और प्रश्न भी है कि अगर फोन उनको कांटेक्ट करने के लिए चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए? नहीं, सिर्फ जरूरत जितना, इसीलिए मैंने बताया कि भाई आप स्कूल में गए तो बहुत करके तो जरूरत नहीं, मगर मान लो आपको जरूरत है तो एक बेसिक फोन, किसी से माता पिता से कांटेक्ट कर सके, माता पिता आपका कांटेक्ट कर सके, उतना ही। ये स्मार्टफोन की तो आपको मुझे नहीं लगता जरूरत है, सिवा की ऑनलाइन स्टडीज। श्रेया क्लियर? बाकी क्या सब आपको, आपके चित्त को और आपके मन को बहकाने वाली चीज है। क्या कराती है वो? बहकाना समझते हैं आप कि नहीं समझते हैं? डिस्ट्रैक्ट करती है। बंदर को नहीं, बंदर को दारू पिलाएगा तो क्या होगा? मंकी को दारू पिलाते हैं तो क्या होता है? नहीं सुना? पता नहीं। अरे बंदर पिलाया नहीं। बंदर इतना धमाल मचाएगा कि काबू में नहीं आएगा, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अपना मन, अपनी चित्तवृत्ति, अपना अंतस्करण यदि ये बहकावे में आ जाएगा ना, तो न माता की सुनेगा, न पिता की सुनेगा, न किसी की सुनेगा, और बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा। उसको बोलते हैं बहक, वो हमें बहका गया। क्या बोला? ऐसा नहीं होना है। और संयम की इतनी बड़ी कीमत है। मोबाइल तो एक चीज है, मगर मैं तो आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि कितनी भी चीजें पड़ी है, मगर यदि हम संयम की कीमत समझें तो फिर हमारी सफलता के रास्ते पर हम आगे जा सकेंगे। आपने अर्जुन के संयम की बात सुनी है? वो स्वर्गलोक में गए थे, देवलोक में, तो क्या हुआ था? तो अर्जुन ने संयम बरता तो विद्या लेके आया, नहीं तो वो खत्म हो जाता वहां। उसी प्रकार से संयम हमारे लिए बहुत बड़ी विद्या और आवश्यकता है कि सामने कुछ भी पड़ा हो, यदि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मेरे फायदे में नहीं है, तो कोई दे तो भी मुझे जरूरत नहीं। संयम का मीनिंग मालूम है सबको? स्वामी क्या होता है? रिस्ट्रेंट। वो सीखना जरूरी है। अभी नहीं भी मालूम होगा उनको, मगर धीरे धीरे वो समझना जरूरी है। तो आप श्रेया किसके बारे में रिस्ट्रेन करते हैं? अभी पता नहीं। अभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो हम निकाल देते हैं कि रिस्ट्रेन करते हैं, संयम बरतते हैं। किसी के बारे में कुछ बुरा लग गया तो हम सामने ये कर देते हैं कि संयम बरतते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं। आपकी एग्जाम आ रही है 4 दिन के बाद और आपकी फ्रेंड बोल रही है कि चलो मूवी देखना जाना है, तो आप फ्रेंड की सुनोगे कि संयम बरतोगे, रिस्ट्रेन करोगे? आपकी हाँ, आपकी फ्रेंड बोलती है चलो नहीं, ये क्या बोले, वड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं, दाबेली खाने के लिए, पता नहीं क्या क्या आता है, तो आप चली जाओगी कि संयम बरतोगी? हाँ, तो ये काफी जगह होती है जहां हमें रिस्ट्रेन करना है, संयम बरतना है। ये तो मैंने स्थूल एग्जांपल्स दिए। अंदर से जो भी हमें बहका रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे, वहां हमें संयम बरतना है। क्या करना है?
हाँ समझ में आया? हाँ ओके ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन है चेन्नई में से। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड में हो जाती हूँ, और घर में जो भी खाना बनता है उसमें मैं बहुत ज्यादा तीखा चाहती हूँ, तो मैं वो कम कैसे करूँ? वापिस बताएंगे? थोड़ा मुझे सुनाई दिया, थोड़ा नहीं सुनाई दिया ठीक ढंग से। मैं स्पाइसी फूड के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, जी और घर के खाने में भी मैं बहुत ही स्पाइसी खाना ही खाना चाहती हूँ। जी ऐसी जिद आ जाती है, तो मैं उसे कैसे कम करूँ? ठीक है। करिश्मा बोला ना, नाम क्या बोला? नहीं, मोनिका। 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 मोनिका जी, दो चीज है कि जो खाना हम ज्यादा पसंद करते हैं या खींचता है हमें, वो हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। जैसा प्रकृति का प्रकार, ऐसा ऐसी हमारी खाने के प्रति वृत्तियां। तो आप ये देख लेना कि आपकी प्रकृति में जो आपके इमोशंस हैं या मूड स्विंग्स हैं, वो बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है। आपको कहीं इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं या हाँ, नहीं? हाँ, तो यदि आप वो इम्बैलेंस्ड इमोशंस का शिकार नहीं होना चाहती है या तो उसका नुकसान नहीं झेलना चाहती है, तो आपके मन को आपको समझाना है कि भाई खाना हमारे अंतर के प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो खाने में संतुलन, जैसे बोलते हैं ना कि नव कलम में क्या बोलते हैं हम, मुझे समरसी खुराक लेने की शक्ति दीजिए। कोई भी एक रस में लुब्धपन न हो, मगर समरसी खुराक लिया जाए ऐसी शक्ति दीजिए। तो आपको मोनिका जी को अंदर से समझाना है कि ये एक ही टेस्ट के पीछे मत जाओ, मगर संतुलित समरसी खुराक। मैंने स्पाइसी है एक बाजू, वो मीठा है, कड़वा है, पूरा है, तीखा है, खट्टा है, सब समरसी खुराक लीजिए। तो हमारे शरीर के अणु परमाणु और प्रकृति भी बैलेंस रहेगी, और हमें उसका जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे आप समझाना। दूसरी चीज कि आप ये देख लेना कि जब बहुत स्पाइसी खाते हो तो शरीर के ऊपर कुछ प्रतिकूल असर तो नहीं होती है ना। हमारे कई आप तो पुत्र स्पाइसी खा सकते हैं, और हमारे जैसे दो चार ऐसे भी है कि यदि ज्यादा स्पाइसी खा लिया, मिर्ची मिर्ची, तो एसिडिटी की दवा ढूंढनी पड़ती है या पेट खराब हो जाता है। तो ये अपना समझ करके आपको चलना है। मगर स्पाइसी फूड एक बाहर की साइन है, अंदर प्रकृति में क्या चल रहा है, बैलेंस इम्बैलेंस को आप खास देखिए। ठीक है? ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब ऐसा है कि कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूअसली अगर ऐसा स्पाइसी खाते हैं तो ऐसा कंटिन्यूअस इरिटेशन से लॉन्ग टर्म वो डिजीज भी हो सकता है ना, कैंसर वगैरह। हाँ, पेट में पहले तो अल्सर होता है। अल्सर एसिडिटी की वजह से कई बार डिओडिनल अल्सर बोलते हैं, हमुजरी में जैसे चांदी पड़ती है ना, आप सादी भाषा में बोलो, बॉयल, ऐसे वहां से शुरुआत होती है। और कई लोगों के इंटेस्टाइन में भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हमारी ही बात करें तो मुझे मेरे ब्रदर्स को बहुत तीखा खाने से पाइल्स और फिशर की भी तकलीफ होती थी। तो हम समझ गए कि हमारे लिए नहीं है। लोगों को देख देख के करने की जरूरत नहीं है। हमारी फिजियोलॉजी बॉडी को समझ करके हमें करना है। और जैसे दीपक आनंद जी ने बताया, इफ यू डोंट हियर योर बॉडी साइंस एंड सिग्नल, बॉडी हमें साइंस और सिग्नल्स भेजती है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। यदि हम उसको नहीं सुनेंगे तो आगे चल के बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टूट जाता है, तो रोग होते हैं। क्या होते हैं? तो इतना मत खाओ कि बॉडी को सिग्नल देना पड़े, थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, ओके। विधि दीदी, आपका क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। बच्चों के लिए कि बड़ा के लिए? हाँ, एक बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए। तो पहला बच्चे को लिए बोलिए।
हाँ, वो अभी आपने श्रेया के साथ बात की ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि फोन के बारे में मतलब मेरे में बहुत ऐसा है कि देखा देखी बहुत चलती है। मतलब फ्रेंड्स तो मेरे बहुत कम हो गए, लेकिन मैं सत्संग में भी किसी के पास आईफोन देख जाती हूँ तो मुझे भी देखा देखी होने लगती है कि काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मतलब ये मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो ये किसको होता है, विधि के अंदर कौन है जो ऐसा दिखाता है? हाँ, ये विधि को होता है और शुद्धात्मा देखता है। पर शुद्धात्मा तो देख रहा है, विधि को होता है, वो भी बात सही है। और विधि के अंदर भी मशीनरी में काफी कुछ चीज है, हाँ, अच्छी भी है, हितकारी भी है और अहितकारी भी है। तो ये जो देखा देखी हुई, आपको लगा कि काश मेरे पास भी आईफोन होता, तो उसमें आपको सुख आया कि सुख कम हुआ? उस समय पे सुख कम हुआ। उसने आपको स्वतंत्र किया कि परवश कर दिया? परवश कर दिया। तो जो चीज हम, आखिर विधि को पूछो आप चाहते किसकी वजह, क्यों चाहते हो वो? हाँ, मतलब मैं भी एक तरह से शो ऑफ करना चाहती हूँ इसलिए। क्यों? सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। तो अभी तो आपको दुख शुरू हो गया। हाँ, वो है। हाँ, और फिर आप मान लो आपको वो आईफोन मिल गया, तो दीपक आनंद जी है तो आईफोन पता नहीं 11 12 क्या निकला वो लेके आएंगे, तो क्या करोगी आप? वापस दुखी हो जाएगी। नहीं नहीं, वो शाम को आप वापस फोन छोड़कर आएंगी कोई ना कोई, क्योंकि 1,20,000 का है वो। वही बोल रहा हूँ कि इस कंपटीशन एंड कंपैरिजन ए ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ईगो जो है, उसी अंदर मशीनरी को हमें समझनी है। वो कंपटीशन और कंपैरिजन से सुख, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है। तो आप ये कंपेयर कर रही हैं कि मेरे पास तो ये बेसिक फोन है, ये जियो का 2000 वाला दिया है पापा ने, अनलिमिटेड कॉलिंग वाला, जिसमें कुछ और नहीं आता, और इन लोगों के पास स्मार्टफोन इतना महंगा है। मगर कंपैरिजन अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के अलावा कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है। और कंपेयर करना है तो कल मैं कैसा कर रहा था, आज मैं कैसा हूं, कल मैं कैसा हूंगा। खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ही खुद की कंपैरिजन खुद से करो। या तो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हाउ कैन आई डू लाइक बेटर लाइक हिम, ऐसा बाकी चीजों के लिए कंपटीशन और कंपैरिजन में पढ़ोगे तो दादाजी ने एक एग्जांपल दिया था कि रेस कोर्स में सब घोड़े अश्व दौड़ते हैं, उसमें कितने का पहला नंबर आता है? एक का ही आता है। और वो पहला जो आया उसको भी टेंशन रहता है कि दूसरा कब आगे निकल जाएगा। हाँ, और सब टेंशन में और सब ब्रेथलेस होते हैं कि कोई भी हैप्पी नहीं होता है। तो दादाजी ने बताया कि हम तो ये दुनिया के रेस कोर्स में से बाहर निकल गए तो हमें अनंत सुख खुला हो गया। तो कंपटीशन और कंपैरिजन ये हमारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी नेचर है। मगर अब हमें पता चला, उजाला मिला, समझ मिली, शुद्धात्मा तो मिला ही मिला, मगर व्यवहार की भी समझ मिली कि मुझे क्या आवश्यक है और क्या एक्सेस है, और दूसरा मेरे हित में क्या है, मेरे अहित में क्या है। तो वो लाइट मिलेगी तो विधि का मन आपोआप वो समाधान पाके वापस करेक्ट रास्ते पर आ जाएगा। दोष अकेले मन का नहीं है, दोष मन को समझ की लाइट चाहिए। क्या चाहिए? समझ मन और चित्त को यदि हम समझ के लाइट दे सके तो अच्छा है। दूसरी चीज, मुझे भी बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर है, बड़ी जरा अच्छी कार क्यों नहीं लेते? मेरा जवाब ये था, मेरी जो जरूरत है ये छोटी कम पैसे वाली कार से वो संतुष्ट हो जाती है, तो मैं क्यों ज्यादा पैसा बिगाड़ूं? उसमें एक डेंट पड़ेगी तो मेरे दिल पे बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? कि जैसे दीपक आनंद जी ने बताया ना, 1,20,000 का फोन यदि आधे घंटे के लिए भी खो गया ना तो हार्ट अटैक आता है। क्या होता है? वो आधे घंटे के लिए खो नहीं जाता है, परमानेंटली खो जाता है वो। तो जो भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि यदि हम सुख चाहते हैं तो ज्ञानियों ने सुख की फॉर्मूला सही ढंग से ढूंढी कि ये चीजें मुझे दुखी करती है कि सुखी करती है, मुझे आवश्यक है कि अनावश्यक है। क्या है? हाँ, बराबर है। चलो आगे चले।
तो अब दूसरा बाद में लेगा। ये जिया दीदी का क्वेश्चन मोरबी जो आपने टाइम થઈ ગયો છે जल्दी थोड़ा ले लेने। आपको समाधान हो तो बोलना, नहीं हो तो मुझे शांति में बोलना, हम बातें करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय मुझे ये क्वेश्चन है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? किसके ऊपर आप गुस्सा करती हैं और कौन से संजोग में करती हैं? मैं मेरे फ्रेंड में गुस्सा करती हूँ और ये मेरा भाई है इसी। अच्छा, तो जब आप दो चीज, आपको गुस्सा क्यों आता है, वो आपकी कमजोरी है या आपकी शक्ति है? उस समय आपका सुख बढ़ता है या कम होता है? आपकी सेल्फी अच्छी आती है? सेल्फी लेती हो जब गुस्सा करती हो तब सेल्फी लेके मुझे भेजना। हाँ, भेजोगी? हाँ। हाँ कि ना? हाँ। हाँ तो जरूर भेजना। जब गुस्सा आ गया तब सेल्फी लेके मुझे भेज देना। फिर हम देखेंगे कि उस समय आपका मुंह कैसा लगता है और आप जब औरों को सुख देती है तब आपको आपका मुंह कैसा लगता है। तो हमें गुस्सा इसलिए आता है कि या तो हमारी बात कोई मानता नहीं, मगर उस समय क्या हम खुद को पूछते कि हम उसकी बात समझने और मानने को तैयार हैं? आपकी फ्रेंड आपके हिसाब से आपकी इच्छा अनुसार नहीं करती, मगर क्या आप आपकी फ्रेंड की इच्छा को समझ के उसके अनुसार करने को तैयार हैं? हाँ कि ना? हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर गुस्सा आएगा ही नहीं आपको। हाँ? तो ज्ञानी पुरुषों ने क्या बताया कि मैं तो सुख की दुकान खोलने के लिए आया हूं, मुझे तो सबको सुख देना है, किसी को कि कोई मुझे सुख दे ऐसे कोई मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा नहीं, मैं सुख देने के लिए आया हूं। तो फिर कभी गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये है कि अकेले आईने में हम हमारे जैसी दूसरी दिखती है। क्या नाम बताया आपने? जिया। बाकी सब भिन्न भिन्न होते हैं, सब अपने से भिन्न भिन्न होता है। अब ये बगीचे में भी सब गुलाब नहीं होता, एक मोगरा होता है, एक चंपा होता है, एक जास्मीन होता है, एक ऑर्किड होता है। सब अच्छे होते हैं, सब मिला के बुके बनता है कि एक ही फूल टाइप के फूल का बुके बनता है? आपको समझ में आती है मेरी बात? हाँ। हाँ। अलग अलग पुष्प होते हैं तो अच्छे लगते हैं ना? हाँ। तो ये आपका भाई आपसे भिन्न मगर अलग है मगर अच्छा है, ऐसे आपकी फ्रेंड्स आपसे भिन्न होगी मगर अच्छी है। तो सबकी अच्छाइयों को देखो, सबकी भिन्नता को देखो और मजा लो, आनंद उठाओ और आनंद दो। क्या जिया जी? गुस्से से तो सब जल जाता है अंदर, फिर बाहर जलता है। तो आप अपनी खुद की मूड़ी को जलाना चाहती हो कि बढ़ाना चाहती हो? बढ़ाना। हाँ, तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। हाँ हाँ। ठीक है। ओके, क्विकली किसको समराइज करने का है? दादा जो शहीद दादा ने क्या बोला? खुशी अहमदाबाद। मैं बोलूं मैं जय सच्चिदानंद। अंदर से चोर ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन क्लास के लिए ही फोन यूज करना चाहिए, दूसरे काम के लिए फोन यूज नहीं करना चाहिए। मन बहका गया तो मम्मी पापा की भी हम सुनते नहीं है। कोई मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वेरी गुड। किसी ऐड करने का है? श्रेया दीदी। मोबाइल मिसयूज के लिए नहीं होता है और हमको स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। स्मार्टफोन तो सब जो काम करते हैं और पढ़ाई के लिए इसके लिए लेना चाहिए, बाकी तो सिंपल फोन ही लेना चाहिए। मोबाइल हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही होता है और स्टडी विद्या माना जाता है। वेरी गुड। आप खुद अच्छे नोट्स लिखते हैं। दूसरा किसको ऐड करने का? हिजक सिर्फ आपको क्वेश्चन है कि कुछ बोलने का? तकसीबा ओके ओके, चलो अभी बच्चों। ओ कश्यप भाई बोलिए। और हमको समय से question look like, हाँ
और हमको समय से खुराक लेना चाहिए। वेरी गुड। जिया दीदी क्या बोलने का है? मोरबी बोलिए। हाँ हाँ आरव बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ, મારું નામ છે આરવ. મને પણ બહુ ગુસ્સો આવે છે. जिस दिन गुस्सा आए उस दिन एक समय का खाना छोड़ दीजिएगा आरव। હા सेल्फ पनिशमेंट कि एक टाइम खाना नहीं है, चलेगा? ચલેગા. अरे डॉक्टर पर मम्मी तो फोर्स करेगी ना। तो मम्मी को बोलेगा कि आरव को एक टाइम है। જીયા કો આમ રાખતો. चलो स्वीट छोड़ देना बस। ગુજરાતી બોલીએ. ओके गो अहेड। જે દિવસે ગુસ્સો આવે તે વખતે અઠવાડિયા સુધી મીઠાઈ ખાવાની બંધી, મીઠાઈ નહીં ખાવાની, આપવાની નહીં, ચાલશે? ચાલશે. હા ચાલો, પ્રોમિસ્ડ? પ્રમિસ. હા, પછી પ્રોમિસ તોડવા માટે નથી હોતો, નહીં તો ઇનસિન્સિયરિટી થાય. અઠવાડિયા માટે મીઠાઈ નહીં ખાવ. હા. तारी उम्र कितनी है आरव? हाउ आपका उम्र कितना है? ઉંમર કેટલી છે? 10. कितना? 10 વર્ષ. ओ आप बड़ा है। ओके ओके जय सच्चिदानंद। ओ ओ कल रिपोर्ट देना दोनों। ओके जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। જય સચ્ચિદાનંદ। ओके विधि खुशी विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન એ છે કે વ્યવહારમાં આપણી સાથે કઈ ખોટું થતું હોય, મતલબ જેવું આપણી સાથે જસ્ટિફાઈડ ના હોય, તો એ વખતે આપણે મતલબ સામેવાળાને કઈ કહેવાનું અને ટકોર કરવાની કે ખાલી વ્યવસ્થિત કહીને ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો? મૂળ વસ્તુ એવી છે વિધિબેન કે પહેલા તો આપણે અંદર ગોઠવી દેવાનું કે આ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા સામેનામાં દેખાય આપણને, અને આ વિધિ ફાઇલ એકને કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ અંદર જરાક ગોઠવણ હશે અને આ ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ શક્ય હોય તો જરાક આટલું કરવાનું ને હે દાદા ભગવાન તમે અંદર હાજર રહો. પછી જે નીકળશે તે યથાયોગ્ય હશે. શું હશે? મારી અંદર જો આ જાગૃતિ જરાક પણ હાજર નહીં હોય તો ગમે તે નીકળશે તે યથાર્થ નહીં હોય. નંબર 1, કારણ કે હું શૈલેષ થઈ ગયો અને શૈલેષની જોડે કેરીડ થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? એટલે એ વસ્તુ અતિક્રમણ રૂપ થશે. શું થશે? થોડુંક સામે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ લીધું, થોડુંક હું શુદ્ધાત્મા છું, શૈલેષના દાદાને હાજર કર્યા અને સંભાવથી નિકાલ, તો પછી જે બને તે યોગ્ય હશે. નંબર 1. નંબર 2 કે આપણી સાથે શું યોગ્ય નથી થઈ રહ્યું, કયા લેવલનું, એ આપણે જોવું ઘટે. એમાં કેટલીક બાબતો એવી હોય કે ક્ષુલ્લક બાબતો હોય. શું હોય? આપણે મોટા ભાગે જીવનમાં નજીવી બાબતોમાં અડી જતા હોય છે. શું કરતા હોય છે? કે જેની કોઈ ખાસ મોટી કિંમત હોતી નથી. દાખલા તરીકે આપણે આગળ બેઠા છીએ, કોઈ બાજુમાં, તો કોઈ આપણા ભણામાં મૂકવાનું બદલે બીજાને આપ્યું, કે આપણો પેર નંબર આગળ હતો બીજાને આપી દીધું. એ બધી દુનિયાની દ્રષ્ટિએ મહત્વની વાત હશે. આપણે જોઈએ તો એની કઈ બહુ લાંબી કિંમત હોતી નથી. આપણે માટે કિંમત કઈ છે? તો કે કોઈ આપણને ધ્યેયમાં અડચણરૂપ થાય છે, કોઈ આપણા ધ્યેયમાં જતા ઓબ્સ્ટ્રક્શન થાય છે, કોઈ આપણા ચારિત્ર સંબંધીની તકલીફો આપણને પડે છે. એવું કઈ હોય ત્યારે આપણે વધારે જાગ્રત રહેવું પડે. બાકી આ તો બધું, એટલે દાદાએ શું કહ્યું કે જ્યાં દુનિયા જાગે છે ત્યાં જ્ઞાની ઊંઘે છે,
અને હા. જ્યાં દુનિયા ઊંઘે છે ત્યાં જ્ઞાની જાગે છે. આ તો અંદરની વાત કરું છું. હા બરાબર અને છે. જે અવસ્થાનું મહત્વ ઘટ્યું ત્યાંથી જ ક્લેશનું કારણ ટળ્યું. શું થયું? એટલે એ વસ્તુ આપણે ધારો કે તમે બે બહેનો છો, હવે તમે કોઈ મામા માસી સગાને ત્યાં ગયા એટલે તને એવું લાગે કે બેઉ બહેનોને સરખી રાખે તો આ મામા ન્યાયવાળા છે કે માસી ન્યાયવાળા છે. એ તારી નાની બેનને વધારે પ્રેમ કરે તો માસી ન્યાયમાં નથી, એવું લાગે કે ના લાગે તને? હા લાગે. પણ એ કુદરતમાં એવું નથી. હા કુદરત જુદું છે. કુદરતમાં શું છે કે તમારા બંને જોડે જુદો જુદો વ્યવહાર લાયેલા છે. હા નાનાને જરા વધારે લાડ કરવા પડે અને મોટાને માટે માન હોય જ, પણ એ વ્યવહાર દરેક જોડે કુદરતી પોતપોતાનો હોય. શું હોય? હા એટલે દાદા પોતપોતાનું. દાખલો આપતા હતા કે મહાવીર ભગવાનને 11 ગણધર હતા. હા ભગવાન વિતરાગ હતા. હમ. ભગવાનને એવું કશું ના હોય વાલો ને દવલો, પણ હમ. વ્યવહાર બધા જોડે જુદો જુદો લાયેલા. શું લાયેલા? હા વ્યવહાર જુદો જુદો. દાદા ભગવાન હતા તો અમારા મહેશાનંદજીને જોઈને બહુ ગમત કરે, પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે બાકીના આપતો પુત્રો એમને વાલા નતા. ના, એને બીજા લેવલ પરનો વ્યવહાર હોય બધા જોડે. સમજાય હા તને? હા સમજાવ્યું. હવે આ વાત આપણે પહેલા અંદર સમજવાની છે કે કઈ કોને આપણે આપણી જોડે સારું થયું, યોગ્ય થયું, નથી યોગ્ય થયું ગણીએ છે. હા બરાબર છે. જ્ઞાનમાં તો જે આપણી જોડે થયું તે જ કરેક્ટ વ્યવહાર, કારણ કે જેવો વ્યવહાર દેવા આવ્યો એવો આ પાછો આવ્યો. છતાં પણ તમને સમાધાન ના થાય તો તમારે ધીમે રહીને વિનયથી કહી શકો છો કે ભાઈ માઠું ના લગાડશો, પણ જરાક વિધિને આનાથી દુઃખ થાય છે કે હા જરાક બરાબર. લાગતું કેવા જેવું હોય તો. બાકી હમ. મોટા ભાગે તો વાતનું વતેસર થાય એવું હોય ત્યાં ચૂપચાપ આપણે સમજી અને ધીમે રહીને ખસી જવાનું. શું કરવાનું? હા બરાબર છે. હા, રણ મેદાનમાં આપણે તલવાર કાઢીએ તો માથું હમું વડાય કે ના વડાય? હા, અને આજે એવું છે કે ગમે તેટલું તમે સારી રીતે શાંતિથી પણ કહેવા જાઓ, પણ જો સામે મિત્ર હોય તો એને કઈ કહેવાની જરૂર નથી. મિત્ર ના હોય તો તમે લાખ સમજાવશો તો એ રિએક્ટ કર્યા વગર નહીં રહે. શું કરશે? હા આવું બરાબર બધું છે. વ્યવહારનું વિજ્ઞાન છે. અને કહેવાનું કે નહીં કહેવાનું એ તો અત્યારે તું પૂછે છે, તે વખતે જે બનશે તે તારા હાથમાં જ નહીં હોય. હા એ છે. રેકોર્ડ પર છે ને પરાધીન વાગે, પણ સમજ આ રાખવાની કે હા ભાઈ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા, હું પણ શુદ્ધાત્મા, વિધિ તારો વ્યવહાર આવ્યો માટે તું હસતા હસતા સંયમથી સમજીને સમાવી લે. શું કરી લે? હા સમાવી લેવાનું. અને હા પછી શાંતિથી બેઠા હોય ત્યારે કોઈક વાર વાત કરાય. બહુ બગ કરતું હોય તો તે વખતે ઇમોશનલ હોય ત્યારે વાત નહીં કરવાની. 2-4 દાડે અઠવાડિયે ધીમે રહીને કહેવાનું કે ભાઈ કેમ આમ તમને લાગ્યું, મને હકીકત આમ હા હતી, સમજાવી છું, આવું કરીએ તો કેમ, નહીં તો પછી છોડી દેવું. હા બરોબર? બરાબર. હા ઓકે થેન્ક બરાબર? યુ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મુકુલભાઈ, હેમાબેન નો હેમાબેન નો આવો ફોન. આવો આવો હેમાબેન, એક સેકન્ડ. જય સચ્ચિદાનંદ, શૈલેષાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મારે 2 પ્રશ્ન છે. એક પરેશાનંદે જે વાક્ય મૂક્યું છે એ પ્રશ્ન છે, અને પહેલો પ્રશ્ન છોકરાઓ સાથે બધી વાતો કરી એના ઉપરથી મને એવું સમજાય છે કે જે એટમોસ્ફિયરમાં તમે મોટા થાવ છો અને એની અસર તો પડે છે. કારણ હું ભણી હતી ત્યારે કોલેજમાં મને આવ્યું હતું કે સાયકોલોજી બધી અસર થાય તમને, પણ અહીંયા અમેરિકામાં રહેવાથી ટેમ્પરેચર એટલું બધું હોય, પીયર પ્રેશર એટલું બધું હોય, અને એમાં પુણ્ય કામ કરે છે કે આપણું જ્ઞાન કામ કઈ રીતે કરી જાય છે એ જરાક સમજાવો. જે સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે એ સંયોગો પૂર્વ ભાવને આધારે આપણને ફળ આપવા માટે આવે. બરાબર છે. દાખલા તરીકે અમે મેડિકલમાં ડોક્ટર થવાના ભાવ કર્યા હોય તો અમને મેડિકલ કોલેજ ભેગી થાય, પ્રોફેસરો ભેગા થાય, કલીગ્સ ભેગા થાય, મેડિકલ કોલેજનું વાતાવરણ ભેગું થાય જ્યાં અમારે બધા ભેગા કામ કરતા હોય. શું હોય?
છોકરા છોકરીઓ બધા ભેગા કામ કરતા હોય, રેસિડેન્સીમાં ડ્યુટી પણ ભેગી આવે. એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં તે જમાનામાં કોઈ છોકરીઓ ભાગ્યે જ જોવા મળતી હતી, હવે તો મળે છે. તો કે આ વાતાવરણ ભેગું થયું એ તમારા પૂર્વ ભાવના આધારે જ્યાં હતું એના બરાબર છે. આનુષંગિક સંયોગો ભેગા થયા. મુખ્ય સંયોગ નહીં. આનુષંગિક. હા, મુખ્ય સંયોગ કયો હતો કે ડોક્ટર થવું છે એટલે મેડિકલ કોલેજ. હા, એવી રીતે જે તે ક્ષેત્રમાં તમારે કોઈને એન્જિનિયર થવું છે, કોઈને પણ આનુષંગિક એસોસિએટેડ સંજોગો ભેગા થયા. એટલું વ્યવસ્થિતમાં પણ તમે કઈ બાજુ દોરવાશો, ખાસ કરીને આપણી ચિત્તવૃત્તિઓ, આપણું મન, આપણું અંતસ્કરણ, એની પર અસરો પડે સંઘની, પણ અસરોની સામે શું સમજણ હું લાવ્યો છું, કોના પક્ષમાં છું અને મારી નિષ્ઠા ક્યાં છે. હવે જ્ઞાન પછી તો બહુ પાવરફુલી આપણા હાથમાં પતંગની દોરી આવે છે, પણ બરાબર છે. એને જ્ઞાન નથી. એમને પણ સંસ્કાર હોય છે એમાં બેન. હા, સંસ્કાર અને કોન્સિયન્સ કે છે લોકો, બે વસ્તુ હોય છે. જે લોકો થોડાક સંસ્કારી છે, થોડા કોન્સિયન્સ વાળા છે, એ જોશો તો કોલેજમાં 100 છોકરાનો ક્લાસ હોય, બધા વંઠી જતા નથી. 2-5 કેરીઓ જ બગડે, બાકીની કેરીઓ એ જ વાતાવરણમાં સુંદર રહે છે. શું રહે છે? કારણ એને અંદર સમજણ છે, વિવેક છે, રિસ્ટ્રેન્ટ છે, સંયમની જે વાત કરીને બહુ મોટી વાત છે, બધી જગ્યાએ કામ લાગે છે કે કઈ બાજુ લપસવું ને લપસવું નહીં. એ તમને અંદરથી ચેતવે તો છે આપણને, પણ ચેતવ્યા પછી મારે કઈ સમજણથી રહેવું, કયા પક્ષમાં રહેવું, કઈ નિષ્ઠાથી રહેવું, એ મારા લાવેલા સંસ્કાર અને અત્યારનો મારું નક્કીપણું બંને પર આધાર રાખે છે. જોજો જે છોકરાને ભણવાના સંજોગો કટોકટીના હોય, બહુ પૈસા ના હોય, માંડ ભણતો હોય, એ ડિસ્ટ્રેક્ટ નહીં થાય, કારણ કે એને ખબર છે કે હું ખલાસ થઈ જઈશ જો આમ ગયો તો, મારે આ જ કરવું જ પડશે. ને જે પૈસાદાર છે તો એને બહુ એ નથી, તો થઈ શકે છે, પણ થાય જેવું જરૂર નથી. એટલે તમે જે કહ્યું, પુણ્ય અને પાપ કેટલેક અંશે સંજોગો ભેગા કરવા માટે મહત્વનું છે, પણ આપણી સમજણ એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે ભાવે ભાવના ભાવ સત્તા અને સમજણની સત્તા, વિવેક વાપરવો, તો પછી આપણે એ બાજુ લપસીએ છે કે નથી લપસતા એ આપણા હાથમાં છે. એટલે આમાં જાગૃતિનો સવાલ આવે. સમજણ પહેલી, પછી જાગૃતિ અને નક્કીપણું. જાગૃત તો બધાય છે, પણ દાદા કે છે દુનિયા માનમાં જાગૃત છે, લોભના સંજોગમાં જાગૃત છે, વિષય હોય તે કપટ કરીને વિષય ભોગવવા બાજુ જાગૃતિ વાપરે છે. જાગૃતિ કઈ બાજુ વપરાશે એ શાના આધારે નક્કી થશે? તો કે સમજણ નક્કીપણું. મહાત્માઓ પાસે તો બહુ સુંદર જાગૃતિ છે આખી, બધા થર્મોમીટર ને દીવાદાંડી હાજર છે, પણ જગત પાસે પણ આ હોઈ શકે, ઘણા બધા પાસે આ છે, એમ કહેવા માંગુ છું. આ સંજોગો જે આવે તમારે એમાં કઈ રીતે રહેવું, એ સમજણના આધારે જ છે ને. 100%. હું એ મેડિકલ કોલેજમાં હતો, દાદા નતા મળ્યા પહેલા 1.5 વર્ષ તો બહુ લપટાયો નતો, કારણ કે મને ખબર કે મારે ભણ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. એટલે રિસેસમાં ગપ્પા મારે, ટોળે વડે બીજી બધી વાત કરે, શૈલેષભાઈ ચાલ્યા જાય, ઉઠીને હેડવા માંડે ક્લાસ પૂરો થાય એટલે બીજી બાજુ. તો તે વખતે તો દાદા મળ્યા નતા, પણ એક અંદર કઈ સમજણ હતી, કઈ શક્તિ હતી. એટલે યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં એડમિશન લેવાને બદલે 7 માઇલ દૂર મહાવીરજી વિદ્યાલયમાં એડમિશન લીધેલું, કારણ કે એવું અંદર પડેલું કે યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલોમાં તોફાનો બહુ થાય, આ બધા નાટક અને નકામી વસ્તુ બહુ હોય. મહાવીરજી વિદ્યાલયમાં ભલે દૂર હોય, ભલે સગવડ ઓછી હોય, પણ આપણે બગડવાના સ્કોપ ઓછા, કારણ કે ત્યાં હોશિયાર સિન્સિયર છોકરાઓ રહેતા હતા. એટલે આ કોણે દરવડી આપી? તો કે અંદરના સમજણ, સંસ્કાર અને એક દિશા લઈને આવે છે દરેક જીવ. પછી દાદા મળ્યા એટલે આખી વસ્તુ બદલાઈ ગઈ. તો ગમે તેટલા અમારી જોડે કલીગ્સ હોય, છોકરીઓ હોય, બધું હોય, પણ કશું વાંધો આવ્યો નહીં. તમે ડેવલપમેન્ટ લઈને આવ્યા હતા, એના આધારે આ બધું તમને પ્રાપ્ત થાય, પણ અમે કેટલું ડેવલપમેન્ટ લાયા તો ખબર નહોતી,
પણ એના આધારે સત્સંગમાં રહેવાથી, જ્ઞાનના આધારે સમજણ ખીલવાથી આપણું અંદરનું ડેવલપ ઊભું થાય, વધારે વધે, એટલે ફૂલ્લી સમજણ થાય. બરાબર, સંજોગો તો આવવાના જ છે બધા. સમજણ અને કોન્સિયન્સ તો દરેક જીવ લાવે જ છે, અંદરથી ચેતવણી તો આવે જ છે કે આ કરવાય ને આ યોગ્ય છે ને અયોગ્ય છે. પણ પછી પોતે સિન્સિયરિટીની જે વાત હમણાં જ રજની દાદા છોકરાઓ જોડે કરતા હતા, પણ આપણે થ્રુ આઉટ અવર લાઈફ આપણી સિન્સિયરિટી સમજણ જોડે છે કે અણસમજણ જોડે છે, લપસાવનારી વૃત્તિઓ જોડે છે કે એ તો ડગલે ને પગલે સિન્સિયરિટીનો પ્રશ્ન આવે. બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. આપણે જો આપણા હૃદયને સિન્સિયર રહીએ તો આપણને ચેતવણી આવતી હોય છે, બચાવતું હોય છે. પણ જો એને ના ગાંઠીએ તો પછી આપણે કુસંગના પાસમાં આવીએ. કુસંગ આપણને એવું નથી કે તમે અમારી જોડે આવો, આપણે લપેટાઈએ. શું થાય છે? બરાબર છે, બરાબર છે. અને બીજું વાક્ય પરેશભાઈ તમે દીપકાનંદ મૂકો ને, પરેશભાઈ નું વાક્ય છે. કયું વાક્ય? પણ આજનું વાક્ય મન જોડે સમાધાન નું વાક્ય. ઓકે ઓકે, આજનું જ વાક્ય આવ્યું છે. અને એ મૂકે ત્યાં સુધી હેમાબેન, દાદા ભગવાન મળ્યા પછી પણ દાદા અમને તો બહુ જ ચેતવેલા, તમને બધાને આપણને કહ્યું છે કે કુસંગ થી છેટા રહેજો. બરાબર છે, 100%. અને દાદા દાખલો આપતા હતા કે હિંગનો પાસ તપેલા લાગે તો 6 મહિનું તપેલું હોડે, તો કુસંગનો પાસ લાગે તો શું ના થાય. પણ જાગૃતિ આપણને આપેલી એટલે આપણે એમાં અંદરથી મુક્ત રહીશું. બરાબર છે, બરાબર છે. મારી જતું નથી એને લોક વશ કરવા જાય છે. અલ્યા મન આગળ તારું ચાલતું નથી, એ સહેજ તને ધક્કો મારે છે ને 5-7 ગોતમડા ખાઈ જઈએ છીએ. એટલે શૈલેષાનંદ, અહીંયા ગુરુ પૂર્ણિમા હતી ને ત્યારે અમે બધા મહાત્માઓ દાદાને કહે કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વખતે તન મન ધનથી આપને બધું અર્પણ કરીએ છીએ. સવારના બધા દર્શન કરવા જાય. અમને તો બધું આ બધી સમજણ નહોતી, પણ એવું ગોખેલા વાક્યો હતા બધા. અને પેલા પુષ્પાબેન બોલે એટલે આપણને એમ થાય કે આવું બોલો. અમે બોલ્યા પછી દાદા પૂછે કે ધન તમે અર્પણ કરો, બધું કરો, પણ મન ક્યાંથી અર્પણ કરશો? હવે મન વસ્તુ એ શરીરની જોડે બોન્ડિંગ છે, તો એ જરાક એને મનને જ્ઞેય તરીકે જોઈએ છે, છતાં ઉથલા ખાય છે. એ જરાક સમજાવો ને, એમાં કઈ જાગૃતિ રાખવાની? એટલે શું કહેવા માંગે છે કે જગત આખું તો મનના ચલાયું ચાલ્યું જાય. મોટા ભાગે એની પાસે લિમિટેડ શક્તિ, મેં કહ્યું એમ સમજણની હોય તો સારું કે મનનું ના સાંભળે, બાકી બહુ અઘરું છે. મહાત્મા થયા પછી પણ આપણને ખબર છે કે આ મન જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું, મનનું સાંભળવાનું નહીં, આપણા હિતમાં હોય તો જ સાંભળવાનું, બધું આપણે સાંભળ્યું છે. છતાં પણ મન અવળું હવડું હેંડે તે આપણને ઘણી બધી વાર અસરો કરે છે, મહાત્માઓને પણ. અને ઘણી બધી વાર મનના ચલાયા આપણે ચાલી જતા હોઈએ છીએ. આપણને ખબર બી પડે કે મનના ચલાયા નથી ચાલવાનું. દાખલા તરીકે મન મને બતાડે કે ભાઈ આ આપણી જોડે સારો વ્યવહાર કરતા નથી, એને આથી હવે જરાક દૂર રહેવા જેવું છે, બહુ એની જોડે લપન છપ્પનમાં પડવા જેવું નથી, બહુ ભાવ આપવા જેવો નથી, અથવા એ બીજા પક્ષે જાય છે, આમ છે તેમ છે. તો મારે મનનું સાંભળવાનું કે પ્રજ્ઞાનું સાંભળવાનું? શુદ્ધાત્મા જોઈને સંભાવમાં રહેવાનું, અભેદ પ્રેમે રહેવાનું, કે મન કે તેવી રીતે પક્ષાપક્ષીથી દૂર હેડવાનું? પ્રજ્ઞાનું સાંભળવાનું. પણ ઘણી વાર મન આપણને છેતરી જાય. મન છેતરી નથી, આપણે કાચા પડીએ છીએ. આપણે જ કાચા પડી જઈએ છીએ. એટલે કે મનનું જ્યાં નથી સાંભળવા જેવું ત્યાં આપણે એને મહત્વ અપાઈ જાય. આ તો એક સ્થૂળ દાખલો આપ્યો. એવી જ રીતે મન તો આપણને બધું ઘણું બતાડે, કારણ કે કવિરાજે કીધું કે મનનો સ્વભાવ છે વિભાવોમાં બેસણો, બદલે આત્મા આરોપી દે સ્વપણું. મન તો જુદી જુદી જગ્યાએ આપણને બતાડે, ખાવામાં, પીવામાં, વિષયોમાં, લોભમાં, બધે બતાડે. બ્લેક ફ્રાઈડે આવે એટલે મન શું કે છે
અલે આ ચલો તૈયાર ફ્રાઈડે માં શોપિંગ કરવા જઈએ. લિસ્ટ આજે સેલ છે એટલે 50% ઓફ માં જઈએ. એટલે ભલે જાય પણ કેટલો ટાઈમ, કેટલું શું જરૂર ના જરૂર બધું ઊંધું પાડી દે એકવાર. શું પાડી દે? બધું ઊંધું પાડી માથા પર સવાર થઈ જાય. હા, આવશ્યક હોય તમે લો, તમને સસ્તું મળે એટલો ટાઈમ, એ વસ્તુ જુદી થઈ. તો કે મન તો આવી રીતે ચાલે છે. હવે મન લોકો વશ કરવા જાય છે, એટલે કે મન આપણું ધાર્યું ચલાવ્યું ચાલે કે કેમ. એટલે દાદા કહે છે કે તને સહેજ ધક્કો મારે છે, તું હજી તો 5-7 ગોથમડા ખાઈ જવું, એટલે કે બધું ભૂલી જઉં છું એમ. ચુકાઈ જાય છે, હિત ચુકાઈ જાય છે. ત્યારે શું કરીશ તું એમ? તો કે શુદ્ધાત્મા થઈ જા. મન એ હું નથી અને મારું નથી, અને હિતનું હોય તો જ સાંભળવાનું, બાકી જે બાજુ વગાડે એને જોયા કરવાનું. એનું એને પ્રમાણે ચલાય નહીં. કે મન કા ચલાયા તન ચલે, તાકા સર્વસ્વ જાય. પણ મન ને વશ કરવું એટલે શું? કે સમયે સમયે મનમાં આવતા વિચારોને શુદ્ધાત્મા થઈને જોયા કરવા, એમાં લેપાયમાન ના થવું, તન્મય ના થવું, એ જ મન વશ કર્યું કહેવાય. મન આપણા કયા પ્રમાણે વિચારો બતાડે અગર ન બતાડે એ વાત નથી અહીંયા. એ તો જે મશીન લાવ્યું છે બતાડશે એમ કે છે. શું કે છે? બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે આ વાત સમજાવે છે, મનનું આખું વિજ્ઞાન સમજાવે છે. અને જોડે જોડે સહેજા સહેજ સરળતાથી આપણને ચેતવે પણ છે કે હજી પણ મહાત્મા થયા પછી પણ આપણે મનની બાબતમાં ગોથું ખાઈ શકીએ છીએ. એ મન પર જ દરેક વસ્તુનું બીજ પડે છે ને? ના, આપણે તો બીજ લઈને આયા છીએ, પણ નવું બીજ છે, સમજણ વગરનું બીજ પડે, એ પણ કેરી ફોર્ડ તો થાય જ ને ફરીવાર. મનના 2 ભાગ, દ્રવ્ય મન અને ભાવ મન. દ્રવ્ય મન તો વિચાર બતાડીને ફૂટીને જતું રહે છે. પણ ભાવ મન એટલે કે ભાવકો ભાવ કરાવડાવે, તે વખતે હું શૈલેષ છું અને હું કરું છું, એ લાઈવ વાયર હોય એટલે કે રોંગ બિલીફ હોય, તો એ ભાવકમાં ભાવ્ય એટલે કે જીવતો હું ભળે, સહી કરે, એગ્રીમેન્ટ થાય તો બીજ પડે. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો ભાવા ભાવથી મુક્ત થયા છીએ. હવે જે અંદર દેખાય છે એ પૂદગલ ભાવો છે, જેમાં જીવતો હું નથી ભળતો, તો પછી એ નવું બીજ પાડતું નથી. અને જરા સમજણ અને આપણી જાગૃતિ કામ કરી જાય આ વખતે. ના, હું શુદ્ધાત્મા છું, તરત જ ખ્યાલ આવે. બરાબર છે. દાદા બોલાવતા હતા જે વાક્ય કે ભાવાનુભાવથી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, એ વાક્ય બોલી જતા હતા. પણ હવે એ આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ, એટલે એપ્લાય આપણે જોઈએ છે, બધા વિચારોને આવે, વિચારોમાં સહજતા કેવી રીતે આવે, જ્ઞાનમાં સહજતા કેવી રીતે, આ બધા અંદરથી બધું આવું ફૂટે છે અંદરથી. એટલે મને થયું કે આ મન જ પજવે છે ને મન જ આપણને થાય છે, એ મારું મન ન હોય. મન પજવતું નથી, અજાગૃતિથી આપણે ગોઠમણું થઈએ છીએ. બરાબર છે, અજાગૃતિ. વાત કાઢશો તો મન તો બિચારું કે છે તમારું બનાવ્યું હું બનવું, હું તો મશીનની જેમ ચાલુ છું. બરાબર છે. પૂર્વાત્મા છે સ્થૂળ મન, ભૂલામણા ભૂતફંદ, જાણ નિકાલી ભાવે જો જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ. આપણો પૂર્વાત્મા એટલે ગયા વખતનો જે બિલીફ આત્મા પ્રતિષ્ઠા થયેલી આ ભાવમાં મન સ્વરૂપે ફૂટ્યા કરે, તે તો બિચારું કે છે ને ભૂતના સમજ દર્શનથી દ્રષ્ટા ચેતી જાય, તે જ્ઞાતાને પલ સમય મોક્ષ મહી જ જણાય. એટલે સારાંશ એટલો જ છે કે મનની સામાયિકો કરવા જેવી છે. દાદા કે છે મનને જુઓ, મનના સ્વભાવને ઓળખો, એની ગાંઠોને જુઓ, એ કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે, ને આપણે તન્મય ક્યાં થવાય છે આખા દિવસ દરમિયાન, ક્યાં ભૂલા પડી જઈએ છે ને ક્યાં નથી પડતા, એ જો આપણે જોઈએ કે હે દાદા ભગવાન આખા દિવસ દરમિયાન મારે ક્યાં તન્મય થઈ જવાયું મનમાં, ક્યાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાયું, એ જોવા જાણવાની શક્તિ આપો, ગાંઠોને સમજવાની શક્તિ આપો, તો પછી મનથી છૂટું પડતું જવાશે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સુંદર સમજણ પાડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. દીપકાનંદજી આજે દાદાની વાણીમાંથી મેં આ સાંભળ્યું છે, એ છે વાત. હા, રેફરન્સ, વાણીનો રેફરન્સ. ના, દાદા ભગવાનની ટેપ પેલી હોય ને સીડીએમમાંથી. વાંધો નહીં, ટેપ હોય તો બરાબર.
શૈલેષાનંદજી સાહેબ, જય બોલો સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હા સાહેબ, અહીંયા આમાં છે ને દાદા ભગવાન એવું કીધું કે વાણીમાં આમાં, એટલે વાણી ઉપર જ હતી આ ટેપ, કે આપણી પરિણતિ જેમ ઊંચી થતી જાય તેમ સમા માટે કરુણા વધતી જાય ને આપણી અંદરની પરિણતિ જ સમામાં ઇફેક્ટિવ થાય. જ્ઞાન જાગૃતિ વધે, પછી વાણી મૌન થાય અને વાણી દ્રષ્ટિમાં જ પછી મૌન થાય, એટલે સામાને બોલવું જ ના પડે ને આપણને પણ બોલવું ના પડે. વાણી મૌન થાય એટલે બોલવું જ ના પડે. પરિણતિ ઉપર દાદા ભગવાન કઈ છે, થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. હા, બીજી વાર બોલું સાહેબ? ના ખ્યાલ આવ્યો. હા જી સાહેબ. એટલે કહેવાય એમ માંગે છે હાજી કે આપણને બધાને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ તો સરખી જ પ્રાપ્ત થઈ, હાજી. 5 આજ્ઞા પણ બધાને સરખી પ્રાપ્ત થઈ છે. કરેક્ટ. એક જ પ્રકારનો પ્રસંગ બની રહ્યો છે. આપણે 5-7 મહાત્મા ત્યાં હાજર છીએ, તો બધાના પરિણામ ને પરિણતિ સરખી હશે કે અલગ અલગ હશે? બધાની પરિણતિ અલગ અલગ હોય. અચ્છા, આપણે જ છીએ, આપણી આખા દિવસ દરમિયાન જુદા જુદા પ્રસંગોમાં પરિણતિ સરખી રહે છે કે અલગ અલગ રહે છે? અલગ અલગ રહે છે પરિણામ. શા આધારે? તો કે કોક પ્રસંગમાં મારી જાગૃતિને નક્કીપણું સારું હોય તો રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા દેખાઈ જાય, હું શુદ્ધાત્મામાં સરસ હાજર હોઉં, બધું હોય, અને સામેવાળો અકર્તા જ દેખાયા કરતો હોય, કરતા દેખાય જ નહીં, વ્યવસ્થિત જ કઈ બધું સુંદર હોય, તો પરિણતિ ઊંચી હોય. શું હોય? એ જ વ્યક્તિ જોડે મારે 2 કલાક પછી કંઈક 3 કલાક પછી પ્રસંગ બન્યો છે, મારી જાગૃતિ ડાઉન છે, મારું ગોઠવણી નથી, તો મારે ધમાચકડી થઈ જાય. બહાર ના થાય તો અંદર તો થઈ ગયેલી જ હોય. પરિણતિ ડાઉન થઈ જાય. પરિણતિ ડાઉન થઈ છે. શું થયું? હાજી, હા, ત્યારે ડાઉન થઈ જાય. સમયે સમયે બદલાતી રહે છે, અને એનો આધાર મારા નક્કીપણા ઉપર, મારી જાગૃતિ પર, મારા પુરુષાર્થ પર કે મારા પરાક્રમ ભાવ પર, હું ક્યાં કેવી રીતે વર્તી રહ્યો છું તેના પર આધાર હોય છે. સંજોગ વ્યવસ્થિત ને આધીન છે, પરિણતિ અને પરિણામ મારે આધીન એટલે કે પુરુષાર્થ ને આધીન છે. એ બદલાત પોતાની શ્રેણીઓ પ્રમાણે હોય. કે મહાવીરની શ્રેણી કેવી હતી, તો એ ચંદ્રકૌશિક નાગ સામે કે ગોશાલક સામે એમની પરિણતિ કેટલી અદ્ભુત. દાદા ભગવાનની પરિણતિ અપમાન કરનારા સામે પણ કેવી અદ્ભુત. અને આપણે છે તો જરાક કોકની ટેપ રેકર્ડ નીકળે ને પરિણતિઓમાં તો કેટલો બધો ફેરફાર થાય, તો કેટલું બધું મહેનત કરીએ ત્યારે માંડ માંડ પાછી પેલી છઠ્ઠી કમાન બેસાડાય. શું કહે? કમાન કે છે પાછી બેહાડવી પડશે કે શું કરવું. તો આ પરિણતિ જ્યારે આપણી સારી એટલે કે જ્ઞાન સભર હોય તો બાકીના પરિણામ તો સુંદર જ હોય. સંયમ પરિણામ એનું પરિણામ છે, જ્ઞાન પરિણતિનું. કરુણા એનું પરિણામ છે. સામે વાળો મને ગમે તેવું એની ટેપ રેકર્ડ વાગતી હોય, પણ જો મને એનો શુદ્ધાત્મા દેખાતો હોય, જો હું શુદ્ધાત્મા છું, જો મારું એ શૈલેષનો હિસાબ ચૂકવાનારો ઉપકારી દેખાતો હોય, કરુણા એટલે કે પ્રેમ રહ્યા કરશે. શું રહ્યા કરશે? અભાવ નહીં થાય. અભાવ ન થાય ને સામા પર કરુણા રહે. હવે અભાવ પૂતગલમાં કદાચ જરા તર આવે, પણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિમાં તો બિલકુલ જ નહીં આવે, અને પૂતગલનો સમી જશે, અને પૂતગલ પણ પ્રેમ દેખાડશે. શું દેખાડશે? પૂતગલ પર પણ પ્રેમ દેખાડશે. દ્રષ્ટિની વાત કરી, અંતર પરિણતિની વાત કરી, પછી પૂતગલ પરિણામની વાત કરે છે. શું કરે છે? પછી પૂતગલ આ રીતે વાત છે. એટલે બધો જ આધાર અંતરમાં કેવી રીતે જીવાય છે તેની ઉપર છે. શું છે? ખરેખર એટલે શું કહ્યું કે જે પ્રસંગમાં અજ્ઞાનીઓને ખોટ જાય, એ પ્રસંગમાં જ્ઞાનીઓ બહુ જ નફો કરે. નફો કરી દે. પેલા ગજે સુકુમાર ને માથે અંગારા હળગાયા તો સીધા જ મોક્ષે જતા રહ્યા. કેટલી ઊંચી પરિણતિ. અરે ગજબ કહેવાય એ પરિણતિ. અને આપણે તો અંગારા હળગાવવાની વાત તો ઘેર ગઈ. બીજી વ્યક્તિ આપણને એમ કહી જાય કે આ તમારા માટે આવું બોલતા હતા, હરોરું તો આપણી ગાડી ડિરેલ થઈ જાય. હજી તો આપણને સામે તો કીધું નથી એને. તો પણ ખરેખર ત્રીજી વ્યક્તિને હું સમજાયું ને આપણને હું કીધું.
હા એ ખરેખર સમજ્યો હું ને પેલાનો કહેવાનો આશય હું, પેલાએ હું સાંભળ્યું ને આપણને મીઠું મરચું આપણે શું સાંભળ્યું ને કર્યું તેમાં તો આપણી પરિણતિ ક્યાંથી ક્યાં બગડી જાય, શું થઈ બહુ જાય. બદલાઈ જાય. તો એટલે એ આવું સાહેબ થાય. દાદા ભગવાન આમાં કે છે ને કે પછી કે એ જ્યારે જ્ઞાન જાગૃતિ વધે પછી હમ. વાણી પણ મૌન થાય હા, અને વાણી હવે પછી વાણી દ્રઢતા મૌન આવે. થવું એટલે શું? હા તો એ કે પહેલી અંતર વાચા કે અંતરમાં જે પરિણામો બદલાય છે, આપણા પરિણતિ ઊંચી જાય તો હા સામે હા જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે હાજી એના હા માટે આપણને અંદર કોઈ સ્પંદન ના ઊભું થાય કે આમ હા કેમ થયું અને આમ કેમ કર્યું, આવું કર્યું હોત તો સારું, ફલાણું કર્યું તો એવું કશું જ ઊભું ના થાય. કારણ કે હા આપણી પરિણતિ જ્ઞાનથી દેખાયા કરે છે આપણને કે આ હા પૂતગલ છે, રિલેટિવ છે, બની રહ્યું છે, તે જ વ્યવસ્થિત અને કરેક્ટ બધું આપણને હાજર જ હોય. એટલે હા કશું અંદર સ્પંદન ઊભું ના થાય. એટલે કે અંતરવાણી, હા અંતર રિએક્શન, અસરો કશું ઊભું ના થાય. ના પછી થાય બહારની વાણી તો સેકન્ડરી છે. શું છે? હા સેકન્ડરી છે. હા, પણ અંતરમાં પહેલું આ અસર રૂપી, સ્પંદન રૂપી વાણી ના થાય એટલે મૌન કહ્યું એને. શું એ કહ્યું? મૌન થયું, અંતર મૌન થયું. પહેલું અંતર અંદરનું મૌન સમન થાય છે જે, હાજી પછી બહાર વાણીનું મૌન થઈ જાય. કારણ કે પછી એને સમજાય કે શા માટે બોલવાનું, કે વ્યવસ્થિત હા બધું સમજાય હા જ છે. તો હા પછી ધીમે ધીમે બહારની વાણી પણ સમતી જાય. અને કદાચ વખતે બોલાય તો પણ એટલી બધી વિનય, વિવેક, પ્રેમ, હિત, મિત, પ્રિય, સત્ય બધા ઘણા ગુણાકાર વાળી હા હોય. એટલે હા તમે આમ કેમ કર્યું એવું તો નીકળે જ નહીં. નીકળે જ નહીં, પછી તો ના નીકળે. હા હા, તમે હમ. આમ કેમ કર્યું એવું જે આપણા વ્યવહારમાં નીકળે છે, અથવા તો આવું ના કર્યું હોત તો એવું બધું તો એને હોય જ નહીં. ના ના હું કરું બરોબર છું, તે કરે છે, તેઓ કરે છે વાળી વાત જ ઉડી ગયેલી હોય બધી. બધું જ ઉડી જાય. અને બરોબર છે. હા કરુણા, પ્રેમ અને પછી મૌન બહારનું. અને બીજી વાત કે હમ વાણી, આ બોલાતી વાણી બંધ થઈ કે ચાલુ એ મહત્વનું. પહેલી વાત કરી કે અંતરનું મૌન, હમ. સંયમ, સમન. બીજી વાત હમ. કયા હેતુથી વાણી નીકળે છે. દાદા ભગવાન આટલું બધું બોલ્યા, કેટલી 4000 કેસેટ ભરાઈ ગઈ. હા હા હવે કે જી છે હા કે ભગવાન અમારો વાણીને મૌન કે છે. કેમ? તો કે આત્માર્થે બોલ્યા તે મૌન, મૌન છે. સંસાર હેતુ બોલ્યા એવા નહીં. નહીં એટલે આપણે બીજું શું મૂકવાનું? તો કે એ આખા દિવસમાં બાર ફાઇલ 1 ની ટેપ રેકર્ડ નીકળે છે, કયા હેતુથી નીકળે છે? હમ. સત્સંગ હેતુ આત્માર્થે નીકળ્યું તેને મૌનમાં ગણશે ભગવાન. તે મૌન ગણાશે. પણ હા વ્યવહારની ચર્ચા, વાદ વિવાદ, હાચું ખોટુંમાં નીકળી તો પછી એને મૌન નહીં કહેવાય. મૌન ના કહેવાય. એ તો ના મૌન કહેવાય તો કે ખરેખર. હેતુ એ એટલે હા કે એ આત્માર્થે બોલ્યા તે મંતર, આત્માર્થે સૂતા તે જાગરણ, હમ. આત્માર્થે ભોજન તે અનશન. અનશન. એટલે આ રીતે જેમ સમજ એટલે પરિણતિ બદલાય છે, એટલે હાજી અંતરના પરિણામો બદલાઈ જાય છે. એટલે કે મૌન થયું કે છે. શું કે છે? હા હા અને મુનિ શબ્દ મૌન પરથી આવેલો છે. હા હા મુનિ એટલે જેને અંતરનું મૌન વર્તે છે તે. એ એ અચ્છા. આગળ જતાની વાત છે. પહેલો હા આ તો બહુ આ તો શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ આપણને પ્રાપ્ત થાય હા છે. હા હા પછી જે મૌની થયો એ મુનિ થયો. એમ મૌની થયું. બરોબર. હમ કરેક્ટ બરાબર કરેક્ટ. કીધાબેન? સરસ સમજણ પડી. અને શૈલેષાનંદ છે. જય જય અને સચિદાનંદ. આપણા સચ્ચિદાનંદ. પરિણામની અસર સામેવાળા પર પડ્યા જ કરે. કારણ કે જગત આપણો જ પડઘો છે. ECHO એકો છે, અને એકોલોજી ECO પણ છે. હા હા આપણું જ ખરેખર બધું આસપાસમાં છે પડઘા સ્વરૂપે. હમ? ખરેખર કરેક્ટ કરેક્ટ સાહેબ. જય બહુ સુંદર સચ્ચિદાનંદ. સમજ. બહુ જય જય બેન, સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેશાનંદ जी, મને આ સમજાવો ને કે દાદાએ આપણને જ્ઞાન આપ્યું તો સાયકોલોજી ઇફેક્ટ માંથી કાઢ્યા કે માન્યતા? સાયકોલોજી ઇફેક્ટ અને માન્યતા બે એક જ? ના, માન્યતા એ મૂળભૂત વસ્તુ છે. એમાં બે પ્રકારની ઓકે માન્યતાઓ. એક માન્યતાઓ રિલેટિવ વસ્તુઓ અને વસ્તુઓની બાબતો, અને બીજી માન્યતા હું કોણ છું તે બાબતની. તે બ્લન્ડર સ્વરૂપી રોંગ બિલીફ તોડીને હું શુદ્ધાત્મા છું એ બેસાડી દીધું. હવે બાકીની વ્યવહાર સંબંધીની જે રોંગ બિલીફો બધી હોય તે ધીમે ધીમે અજ્ઞાવસ્થે બંધાયેલો પ્રજ્ઞા સ્થિતિ ઉકલશે. એટલે જ્ઞાનના પ્રકાશથી એ બધી
ધીમે ધીમે સંભાવથી નિકાલ એટલે કે મોડી પડતી જાય, નિકાલ થતી જાય. હવે સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ એ માન્યતાના આધારે થાય. શું થાય? જેવી માન્યતા ઓકે એવી ઇફેક્ટ. અને એકલી સાયકોલોજીકલ એટલે કે માનસિક અસર નથી થતી, ફિઝિયોલોજીકલ એટલે બોડી પર પણ થાય છે. શું થાય છે? હા, બોડી પર પણ થાય. શરીર, મન અને આત્મા બધું જોડાયેલું જ છે. એટલે જેવી માન્યતા એવી અસરો ઊભી થાય. શું થાય? સમજાય? જેવી માન્યતા એવી અસર ઊભી થાય. હા હા. બધા જ ક્ષેત્રોમાં, બધા જ ક્ષેત્રોમાં તે આપણને અનુભવ થયા જ કરે. આપણે ઘેર કોક આવ્યું, આપણા દીકરાની વહુ આવી કે કોઈ દૂરનું મહેમાન આવ્યું, હવે એનો પહેરવેશ આપણને ગમતો ના હોય ને, આપણને અસંસ્કારી લાગતો, જોતા જ માથું ચડે. હવે એ વ્યક્તિ બહુ સંસ્કારી, હેલ્પિંગ હોય, ઓનેસ્ટ હોય, પણ એ કપડા એવા પહેર્યા હોય કે આપણી માન્યતાથી જુદા હોય. શું હોય? શું હોય? એટલે નહીં થતું. આપણે માન્યતાથી જુદા હોય. આવું બધું નથી થતું. આવું આપણે વહુ હોય તો આપણી સાસુ, થાય છે. આપણે સાસુ હોય તો આપણી વહુ જોઈને માથું ચડે કે ના ચડે? કહેવાય નહીં, કહેવાય નહીં, એવું થાય કે ના થાય? હવે વહુ રીતે બહુ સારી હોય, ભાણું ટાઈમે આપતી હોય, બધું કરતી હોય, પણ એને શોખ હોય જરા, તો કે માન્યતાઓના બખડ જંતર છે. શું છે? માન્યતાના છે બધા લફડા. દાખલો આપું છું. એવી રીતે દરેક ક્ષેત્રોમાં માન્યતાઓ હોય છે. શું હોય છે? માન્યતાઓ હોય છે. અને એના આધારે બધી સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ થાય છે. બરાબર બરાબર. એટલે દાદા ભગવાને આપણને મૂળભૂત રોંગ બિલીફ માંથી છોડાઈને મૂળભૂત રાઈટ બિલીફમાં બેસાડી દીધા છે. હું આત્મા છું. હવે બાકીની રિલેટિવ થી આપણે મુક્ત થયા. એટલે પહેલામાં પેલું તે દૂર થઈ ગયું, નોય મારું અને એની અસરો પણ મારી નથી. એટલે એટલા તો મુક્ત થઈ ગયા અંદરથી. પણ હજી આપણી જાગૃતિ એટલી નથી. હજી આપણે રિલેટિવમાં એની અસરો પડે છે. અને કેટલીક વાર આપણે જાગૃતિ ચૂકી જઈએ તો રિયલમાં પણ અસર આવી જાય. શું થઈ જાય? અસર આવી જાય. તન્મય થઈ જવાય, એમ કહેવા માંગુ છું. તન્મય થઈ જવાય. આવી રીતે બરાબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપતા સૂત્ર છે 2430. આ સત્સંગ કેવો કે આપતા સૂત્ર 2430 છે. 2430 કઈ બુકમાં? આપતા સૂત્રમાં, મોટી બુકમાં. મોટી. ઓકે, બોલો. આ સત્સંગ કેવો કહેવાય? આ કરો, સારું કરો, ફલાનું કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, સામાયિક કરો, જપ કરો, તપ કરો. એવા તોફાન અહીં હોય નહીં. અહીં કશું કરવાનું ન હોય. અહીં તો જાણવાનું ને સમજવાનું હોય. સમજવાથી જ સંકિત થાય અને જાણવાથી જ જ્ઞાન થાય. અને જે જાણી ગયો તે સમજી ગયો, તેનાથી સમ્યક ચારિત્ર થાય. તો આમાં શું પૂછવું? મહેન્દ્રભાઈ શું પૂછવા માંગે છે? કે આપતા દાદા લખ્યું છે કે આ બધા તોફાનો હોય ને, એટલે આ કરું, તે કરું, પ્રતિક્રમણ કરો, સામાયિક કરો, જપ કરો. એટલે આ તો સમજવા માટે કે આ કયા આધારે દાદાએ કીધું છે. ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે ગમ્મત કરું તો આપતો પુત્ર શું કરવા સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરાવે છે? ના, એ જાણવું છે એટલે ખાસ તો. એટલે આ વાત કેવી છે મહેન્દ્રભાઈ, કે જગતમાં લૌકિક માન્યતાથી જે કરવામાં આવતું હતું કરતાપણાના ભાન સાથે, કે હું સામાયિક કરી આવ્યો, હું પ્રતિક્રમણ કરી આવ્યો, મેં જપ કર્યું, મેં તપ કર્યું, એ આવશ્યક અથવા એના પર જ ભાર હતો ને એનાથી વધારે હું કરતા છું, મેં કર્યું, એ આરોપી સાથે જે કરવામાં આવતું હતું. બરાબર. શું થયું? કે હું જાણ્યો એટલે હવે હું કરતા રહ્યો નહીં. આરોપિત ભાવ કે અનિવાર્યતા ના રહી. પરંતુ હવે શું રહ્યું?
જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ એટલે જોવા જાણવાની ક્રિયા તો ખરી, બરાબર. મહાત્માઓ સામાયિક કરે છે તે કરતા ભાવે નથી કરતા. શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં અકર્તા ભાવમાં સ્થિર થઈને અને સ્થિર થવા માટે કરી રહ્યા છે એમનો પુરુષાર્થ કે જે ચૂકી જતું હતું તે પાછું આપણે શુદ્ધાત્મામાં સ્થાપિત થઈએ છીએ. જ્યાં તન્મય થઈને ભરેલા માલથી અતિક્રમણ થયેલા કે થાય તેને જોવાનું ચૂકાઈ ગયેલું તે હું શુદ્ધાત્મામાં બેસીને જોઈ લઉં છું અને થઈ જાય છે. એટલે ફાઇલ એક કરે છે, હું તો શુદ્ધાત્મા જ છું, પણ ફાઇલ એક જ્ઞાનના અજવાળામાં જે કરે છે એમાં અંતરાત્માના ભાગમાં શુદ્ધિકરણ અને ઉર્ધ્વગમનનો પ્રોસેસ થાય છે. એક બાજુ આપણે શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર થતા જઈએ, એનો અનુભવ અને ઉઘાડ અને સ્થિરતા વધતા જાય, અને બીજી બાજુ પૂતગલનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય. એટલે આ જે અપેક્ષાની વાત છે કે તોફાન અહીંયા ના હોય, એ લૌકિક દ્રષ્ટિએ કરતા ભાવથી થતા વસ્તુ છે. એટલે કહ્યું ને, હું અવળી જગ્યાએ બેસે એટલે પૂતગલનો માલિકી ભાવ થાય, અને સવડી જગ્યાએ બેસે તો પોતાના ગુણોનો માલિકી ભાવ થાય. આ જ વાત કરી ને કે જગત શૈલેષ થઈને આ બધામાં કરવા જાય છે એટલે એને તોફાન કહ્યું. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા છું, પોતાની જગ્યાએ બેઠો છું, તો પછી હવે જે સામાયિક પ્રતિક્રમણો થઈ રહ્યા છે એ પોતાના સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ સ્વરૂપે, સ્વાભાવિક પુરુષાર્થ સ્વરૂપે છે. શું છે? સ્વાભાવિક પુરુષાર્થ. ઓકે, બરાબર. ભગવાને પણ પોતે પણ કર્યા છે, અને પોતાની હાજરીમાં પોતાના નજીક સેવામાં રહેલા વ્યક્તિઓને પોતાની હાજરીમાં બેસાડીને કરાવ્યા. બરાબર. બરાબર. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે 2854 આપતા સૂત્ર. આત્મા એ જ્ઞાન નથી, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આ જગત વિજ્ઞાનથી ઓળખાશે, બાકી જ્ઞાનથી જગત ન જણાય. અમે આ વિજ્ઞાન જોઈને પછી બોલીએ છીએ, આ બધું સ્વાભાવિક રીતે છે, એમને એમ નથી બોલતા. તો આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપમાં કેવી રીતે રહેવું? એટલે જયારે આપણે બોલીએ કે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ, તે વખતે આપણે અંદર કેવો ભાવ હોવો જોઈએ? તે વખતે એવું છે કે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ બોલવું તો સારી વાત છે કે થોડી સૂક્ષ્મતા તરફ લઈ જાય, પણ જ્ઞાનને પચન થશે જ્યારે, જ્ઞાન દરેક અવસ્થામાં આપણને વર્તતું જશે, ત્યાર પછી વિજ્ઞાનમાં તો જવાશે. એટલે આપણને જે દ્રષ્ટિ મળી છે, 5 આજ્ઞા મળી છે, દાદા પાસેથી જે સમજણ મળી છે, બધું એ કુદરતના કાયદા જ છે બધા, તે આપણને દરેક પ્રસંગમાં વર્તે. દાખલા તરીકે આપણો દીકરો કે દીકરાની વહુ, એનું વર્તન આપણને પ્રકૃતિએ કરીને બરોબર સંતોષકારક ન લાગતું હોય, એ વખતે પહેલું તો આપણને જ્ઞાન હાજર થવું જોઈએ ને કે ભાઈ રિલેટિવ છે, રિયલ શુદ્ધાત્મા જ છે, નથી કરતા, વ્યવસ્થિત કરાવે છે, અને મહેન્દ્રભાઈનું જ નાટકનો ભાગ છે આ, જેવું મહેન્દ્રભાઈ લાયા છે બધા એવું. તો એ પહેલું તો દરેક અવસ્થામાં જ્ઞાન હાજર થતું જાય, ત્યારે અંતરમાં અજવાળું એટલું વધે અને આવરણો એટલા તૂટે, ત્યારે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ કાર્ય કરતું થાય. એટલે શું છે તો કે આપણને દેખાય જ કરે કે મારું શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ, આ બધાનામાં શુદ્ધાત્માનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ શું, અને બાકીના બધા હેપનિંગ્સ પૂતગલના કેવી રીતે વ્યવસ્થિતમાં થયા કરે છે, કુદરતીપણે સહજપણે સમજાયા કરે, દેખાયા કરે, અનુભવાયા કરે. શું કરાયા કરે? અનુભવાયા કરે. આત્મા અત્યારે આપણને જે પ્રાપ્ત થયો છે એ એમની વિજ્ઞાન સિદ્ધિથી આપણને જ્ઞાન આત્મા, શુદ્ધાત્મા, આપણે જ્ઞાન આત્મા સ્ટેજમાં આવ્યા છીએ. એ જ્ઞાન આત્મા એટલે પ્રાપ્ત થયેલું વિજ્ઞાન વાપરીને આપણે એમાં સ્થિર થવાનું. તેમાં ઘણું બધું ચૂકી જઈએ છીએ આપણે. પછી આગળ વધીશું એટલે વિજ્ઞાન ઘન આત્મા તરફ જઈશું, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ આપણને એ આખું અંદર દ્રષ્ટિમાં, અનુભવમાં અને પરિણામમાં વર્તાયા કરે. એટલે કે છે કે જગત વિજ્ઞાનથી ઓળખાશે. હવે વિજ્ઞાન શું કે છે
કે આ બધી જ કુદરતી રચના છે. આપણા દીકરોય કુદરતી રચના, દીકરાની વહુએ કુદરતી રચના, ને આપણા ગ્રાન્ડસન, આપણી આસપાસના બધાય કુદરતી રચના, અને બધાયનામાં શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા વ્યવસ્થિત આ બધું સાંભળેલું જ્યારે અનુભવ સ્વરૂપે થતું જાય ત્યારે વિજ્ઞાન કહેવાય છે. જ્યાં સુધી શબ્દ પ્રયોગે કરીને આપણે રહેવું પડે છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન. શબ્દનું અવલંબન છૂટી ગયા પછી આપણને સહેજા સહેજ વર્તાય તે વિજ્ઞાન અનુભવ. એટલે કે છે કે અમે આ વિજ્ઞાન જોઈને પછી બોલીએ છીએ કે બધું સ્વાભાવિક રીતે બને છે. એટલે શું કે દરેક પોતપોતાના સ્વભાવમાં છે, 6 તત્વો પણ પોતાના સ્વભાવમાં છે અને પ્રકૃતિઓ પણ કુદરતી સ્વભાવમાં છે. શું છે? એટલે આ બધું સ્વાભાવિક રીતે બને છે. આખું એમને વિજ્ઞાન સ્વરૂપે દેખાયા કરે મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ. બરાબર છે. અને આપણે તો 100 જગ્યા ઓડિટ હોય. શું હોય? 100 જગ્યા ઓડિટ હોય. હા, અને આપણી નજીકની ફાઇલોમાં તો કેટલા ઓડિટ હોય? સાચું કહેજો. ઘણા બધા હોય. મનના લેવલ પર તો ખરા ને, અંદર તો બહાર ના બોલીએ આપણે. બરાબર છે. પણ અંદર તો કેટલા ઓડિટ એટલે અસમાધાન. બરાબર છે. તો અસમાધાન જ્યાં રહે છે ત્યાં તો જ્ઞાને હજી કામ નથી કરતું. બરાબર છે. જ્ઞાન કામ કરતું હોય તોય સમાધાન આપી દે. બરાબર છે. તો વિજ્ઞાન નો તો વાત જ ક્યાં આવી? બરાબર છે. વિજ્ઞાન ધન એટલે આ જ બધું. વિજ્ઞાન ધન એટલે જ્ઞાનીઓ, કેવળ જ્ઞાનીઓ, તીર્થંકરો, કોઈને નરક જોઈને અરેરાટી થઈ? ના થાય. કોઈને આ દુનિયામાં બધાય ઉતાર સ્વરૂપ જોઈને અરેરાટી થઈ? ના થાય. અને આપણને થઈ જાય તરત જ. તો ત્યાં કયું જ્ઞાન અને કયું વિજ્ઞાન? એટલે એમણે શું જોયું? એક પૂદગલ, એક સ્વાભાવિક દીઠા કેવળ જ્ઞાન. જો પૂદગલ પૂદગલમાં વર્તે છે, ચેતન ચેતનના પર્યાયને પરિણામ એમાં વર્તે છે. બધું વૈજ્ઞાનિક. રાય માત્ર વધન ઘટ દેખ્યા કેવળ જ્ઞાન. જો એક પૂદગલ વધતું નથી ને ઘટતું નથી એવું જોયું હમણાં તો બહાર નીકળીને. શું જોયું? બરાબર છે. અને આપણે શું જોયું? આ પૂદગલ સારું, આ નકામું, અયોગ્ય તો બિલકુલ કામનું નહીં, આને તો અડાય નહીં, આને તો દૂર જ રહેવું પડે. આપણે તો પૂદગલના ઓડિટમાં લાગ્યા. શું લાગ્યા? બરાબર. જ્યાં સુધી હજુ આપણે વ્યવહાર લઈને આવ્યા છે ત્યાં સુધી હજુ આપણે જ્ઞાન જાણીએ છીએ ખરા, પણ રહેવાતું નથી. એટલે એના માટે શું કરવું જોઈએ? કારણ કે આપણે વ્યવહારને આપણી ભાષામાં સમજ્યા છીએ. જો જ્ઞાનીને ભાષામાં સમજીએ વ્યવહાર, તો પછી આખું જુદું જ થઈ જાય. વ્યવહાર સિદ્ધ ક્ષેત્રે ગયા સિવાય, એટલે સિદ્ધાત્મા સિવાય દરેકને વ્યવહાર હોય જ. કારણ કે મન વાણી કાય જ પેલો વ્યવહાર છે. જ્ઞાનીઓને પણ વ્યવહાર હોય અને તીર્થંકરોને પણ વ્યવહાર હતો. એમને ગણતર હતા કે નતા? એમને જમાઈ હતા કે નતા? દીકરી હતી? પણ એને જોવાની દ્રષ્ટિ આખી બદલાઈ ગઈ. શું થઈ ગયું? બરાબર છે. વ્યવહારને જે દ્રષ્ટિથી જોવાનો વાંધો છે. શું છે? બરાબર છે. અને આપણને રહેતું નથી. એટલે અંદર તો જાગૃતિ તો પ્રજ્ઞા ચેતવે છે, પણ આપણે જૂની વ્યવહારની જે દ્રષ્ટિ લાયા છીએ એ આપણને બહુ વાલી છે. શું છે? બરાબર, વાલી છે. ચશ્મા તો ડોક્ટરે નવા કાઢી આલ્યા, પણ જૂના ચશ્મા બહુ વાલા હોય આપણને, ભલે ને એના નંબર બંબર ઉતરી ગયેલા હોય તો શું થાય પછી? બરાબર છે. જોવાય નહીં કશું. ખોટું. દાદાએ કયા આધારે કીધું કે વ્યવહારમાં સિંહ નું ચામડું પહેરીને ફરજો, નહીં તો શિયાળમાં બધો ચાવ ચડી જશે. તે વખતે આપણે એવું રહીએ, શિયાળ વર્તન આપણું એટલું હોય તો સામેના દુઃખ ના થાય. ના, એ વાત આખી જુદી અપેક્ષાની વાત છે. સિંહનું ચામડું પહેરીને ફરવું એટલે શું? તો કે પોતાની અંદરની સમજણ અને સ્થિરતા તો પોતાના ધ્રુવ કાંટાથી પોતાની જગ્યાએ જ છે, પણ વ્યવહારના પ્રભાવમાં છાયા પડવી, જેને કે છે કે લોક સંજ્ઞા, લોકો શું વિચારશે, લોકો શું માનશે, આ મારો બોસ છે ને આની મને જરૂર છે ને આનું આમ નહીં થાય તો આમ થાય, એ બધાથી જે પ્રકૃતિ ડગમગી જાય એ ન ડગમગવા દેશો. તમે તમારી સ્થિરતાથી ચાલજો એવું કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? સ્થિરતાથી ચાલજો પોતાની.
નહીં તો જગત તો જોશે કે આ પોચો પડ્યો એટલે એની બાજી કૂતરું તાણે ગામ ભણી ને શિયાળ તાણે સીમ ભણી, એમ બરાબર છે. જગત તમને પોતાની રીતે લઈ જશે એમ કહેવા માંગે છે, બીજું કઈ કહેવાનું નથી. પણ સિંહનું ચામડું એટલે અને અંદર શિયાળ એટલે એ તો આખી પ્રકૃતિના લેવલની વાત છે. પણ એ ક્યારે થાય કે અંદર સમજણ કરીને જાગૃતિ કરીને મારી સ્થિરતા એટલી સુંદર હોય કે મન હિમાલય જેવું અડગ હોય. જ્ઞાનીનું શું હોય? હિમાલય જેવું અડગ. પોતાની ભૂલ હોય તો તરત જ એ થઈ જાય, પણ જો ચોખ્ખું હોય તો આખી દુનિયા આવે તો એ જરાય હાલે નહીં. શું થાય? એટલે કે છે ને અમારું મન હિમાલય જેવું અડગ હોય અને ગંભીરતા સાચી જેવી હોય, એવી રીતે બધું હોય છે. એટલે સિંહનું ચામડું પહેરીને ફરવું એ અપેક્ષાની વાત છે આખી. એનો અર્થ લોકોને ધમકાવવા, ડરાવવા, એની પર થોડું શું કહેવાય સત્ય એવું બધું નથી. બરાબર છે. એ વિતરાગ નિર્ભયતાના અર્થમાં છે. શું છે? જ્યાં વિતરાગતા છે, જ્યાં દોષ મુક્ત થયા છો ત્યાં નિર્ભયતા હોય. દુનિયામાં કોઈનો ભય ના શું લાગે અને કોઈને છાયા ના પડે. પણ બીજે પક્ષે અત્યંત પ્રેમ સ્વરૂપ હોય. કેવા હોય? પ્રેમ સ્વરૂપ. દાદા સિંહનું ચામડું પહેરીને ફરતા હતા કે નતા? કે સિંહ જ હતા, ચામડું પહેરવાની જરૂર નથી. પ્રેમ કેવો હતો? અતૂટ હતો. તો એટલે મહેન્દ્રભાઈ વાત આમ છે. શું છે? બરાબર છે. બરાબર. કોઈ એવો આવ્યો તો એને તાપ લાગે, બાકી તો ખૂબ અદભુત પ્રેમ ને કરુણા. બરાબર. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, આપણો આમ તો સમય થયો છે, પણ આપણે હમણાં આખા અઠવાડિયાથી આહાર સંબંધીના દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખ્યું છે, સાથે છૂટાપણાનો પ્રયોગ. તો આહાર સંબંધીના દોષો વિશે જરા કહેશો તો થોડીક આપણે બધાને એક આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે દોષો થાય. ચોક્કસ. કોમનલી હા, ટૂંકમાં જ વાત કરીએ તો આહાર એટલે પહેલું તો આપણે આ સ્થૂળ આહાર આપણા થાળીમાં એટલે કે મોંમાંથી જે અંદર જાય છે એને આહાર સમજીએ છીએ. એટલી પહેલી વાત તો એ કરી લઈએ. એટલે આપણા બધાને અનુભવ છે કે આપણે બોલીએ છીએ ખરા વિધિમાં કે આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર જાણું છું. બીજી જ સેકન્ડથી મારી જ જાગૃતિ રહેતી નથી. જમીન પરવારી રહ્યા ત્યાં સુધી ખબર પાછી જાગૃતિમાં હોતા નથી કે આ કોણ ખાય છે, કોણ કોળીઓ મોડામાં, કોણ સ્વાદ. હું શુદ્ધાત્મા એટલે કે ચિત્ત છૂટું શુદ્ધાત્મામાં રહેતું નથી, લપેટાઈ જાય છે. શું થાય છે? પહેલી મોટા મોટી ભૂલ આપણી. જાણ્યા પછી, વિધિ કર્યા પછી પણ આપણે આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ આપણે રાખતા કે રાખી શકતા કે રાખતા નથી. એ પહેલી મોટી ભૂલ. બીજી વસ્તુ કે આહાર જે ખેંચાય છે મનની ગ્રંથિઓ જોડે સંબંધિત છે. જ્યાં સુધી મનમાં અમુક ગ્રંથિઓની ભૂલો પડી છે ત્યાં સુધી આહારના રસોમાંથી મુક્ત થઈ શકાતું નથી. એટલે આપણે બોલીએ ખરા બધું કે સમરસી ખોરાક લેવાની શક્તિ આપો, આ આપો, તે આપો. પણ જો મેરેજમાં 50 આઈટમનું મેનુ હોય ને એટલે પહેલા તો 3 ચક્કર મારે કે કઈ કઈ લેવા જેવી છે, ક્યાં ક્યાંથી લેવા જેવી છે, અને પછી લેવા માંડે. શું માંડે? એ અડધો કલાક એની જાગૃતિ ક્યાં બધી લેપાઈ જાય તો કે રસ અને રસ લુપ્તતા. એ બીજી ભૂલ. ભલે આપણે વિધિમાં બોલીએ છીએ, આપણી ભાવના છે. ત્રીજું પ્રમાણ. એટલે આહાર માટે તો ઘણું બધું કીધું. આહારનો પ્રકાર, ક્વોલિટી ઓફ ફૂડ, કે ભાઈ સાદો સાત્વિક આહાર. પછી આપણે પીઝા, પાસ્તા અને રેસ્ટોરન્ટ ને મેક્સિકન ના છૂટકે જવું પડે તો વસ્તુ બરોબર છે, પણ એ સજા જેવું લાગવું જોઈએ, મજા જેવું ના લાગવું જોઈએ. શું લાગવું જોઈએ? કે આ ક્યાં ભાગમાં આવ્યું. રુચિ ના હોય અને લેવું પડે તે વ્યવસ્થિતમાં નિકાલ થયો, પણ ઇન્ટરેસ્ટથી હોધીને જઈએ તેને નિકાલ ના કહેવાય, દાદા કહે છે. એટલે કે ક્વોલિટી ઓફ ફૂડ.
એ તો આપણે ઘણીવાર સત્સંગ થઈ ગયો છે. બીજું એનું પ્રમાણ. હવે આપણે બધાય જાણીએ છીએ ઉણોતરી વિશે, પણ જો હમણાં ભાવતી મીઠાઈ ને ભાવતું ભાણું આવી ગયું હોય તો એક વાર તો એ કે આજનો દિવસ ચાલશે કે છે, બાજુવાળા કે હવે આજનો દિવસ ચાલશે. અમને તો એવું થાય, જઈએ ને મહાત્મા કે આજે નહીં કરવાની ઉણોતરી, તમારે બીજાને ઘેર જઈને કરજો. અમેરિકા વાળાએ ઘણી વાર આવું કહ્યું, બહુ ડાયા ચાલો તારા, એમ કરતા કરતા આખું ઉડી જાય. તો કે પ્રમાણ. ત્રીજો સમય. હવે સમય માટે પણ દાદા ભગવાને કહ્યું છે, ભલે આપણને નિયમ તરીકે નથી આપ્યું પણ સમજણ તરીકે આપ્યું છે કે જ્યાં સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત નિયમિત છે ત્યાં સૂર્યાસ્ત પછી પાચન કમળ બીડાય છે. શક્ય હોય તો સમયસર ભોજન કરી લો, અને આહાર લીધા પછી તરત તો હુઈ જ ના જતા. 2 કલાક સુવાના સમય પહેલા 2-2.5 કલાક પહેલા આહાર લેશો તો ખોરાકનું પચન યોગ્ય રહેશે. ચોથી વાત કે સમયે સમયે પેટ ભારે થાય, શરીર ભારે થાય, મેણો ચડે, જાગૃતિ મંદ થાય, ત્યાં 1 સમયનો આહાર છોડી દેજો, કોઈ વાર 2 સમયનો છોડી દેજો. થોડું ઘણું પણ શરીરને ચાન્સ આપજો. કચરો બાળવાનો તો શરીરનો વાઇટાલિટી પાવર કામ કરશે, શરીર પણ શુદ્ધ થશે, મન પણ શુદ્ધ થશે. એને તમે એકાસનું નામ આપો, 82નું નામ આપો, ઉપવાસ નામ આપો, જે આપો તે, પણ આ બધા આહારને લક્ષીને આખું વિજ્ઞાન મૂકેલું છે. આપણે અક્રમ વાળા મહાત્માઓ એવું સમજીએ છીએ કે આપણે તો અક્રમમાં છીએ એટલે આ બધું આપણે કઈ જરૂરી નથી, અને પછી કોલેસ્ટ્રોલની ગોળી ખાવાનો વખત આવે છે આપણને. શું થાય છે? એટલે ત્યાંથી જ સમજી જવાનું કે આપણે આહારના કાયદા કેટલા તોડ્યા. એટલે આ બધું વસ્તુ. અને બીજી વાત, હવે સૂક્ષ્મમાં જઈએ કે આહાર એકલું જીભથી જાય છે ને નથી ગણાતો, 5 ઇન્દ્રિયથી જે અંદર જાય છે એ બધો એક પ્રકારનો આહાર છે. અને 5 ઇન્દ્રિયોથી અંદર જતો આહાર જો ફિલ્ટર ન થાય તો ઇફેક્ટ કરશે. શું કરશે? એ આંખમાંથી જાય, કાનમાંથી જાય, બધેથી જાય. રાઈટ? જે વાત છોકરાઓ જોડે કરી તે એકલા છોકરાઓને લાગુ પડતી નથી. આપણે બધા જ્ઞાનીઓની ને જ્ઞાનની ભાષામાં બાળકો જ છીએ. એટલે કે છે કે સાચવજો 5 ઇન્દ્રિયોને, ઇનપુટ્સને સાચવજો. શું કરજો? હવે એનાથી આગળ જાઓ આહારના પરમાણુ, તો સત્સંગ અને કુસંગના પરમાણુ આયા કે એવી જગ્યા, એવા ક્ષેત્રો, એવી આસપાસનું વાતાવરણ, ફાઇલની અનિવાર્યતા ના હોય એટલું બધું ટાળજો. શું કરજો? અને દાદાએ કહ્યું કે જેને કુસંગની હવા અડતી નથી આ જગતમાં સૌથી મોટો પુણ્યશાળી છે. પણ કુસંગ કઈ એકલો વ્યક્તિ કુટેવ વાળો હોય છે એવું અડે છે એવું નથી. આત્મા ભૂલાય તે બધો કુસંગ. શું કહેવાય? આત્મા ભૂલાય તે બધોય કુસંગ. એટલે આહાર, દીપકાનંદજી સાહેબ, સ્થૂળ આહારથી આગળ એની ઘણી બધી કક્ષાઓ છે. સૂક્ષ્મ આહાર, 5 ઇન્દ્રિયોથી અંદર જતો આહાર, પરમાણુઓ સ્વરૂપનો આહાર, બધું જ આવે છે. અને જેટલું જેની સમજણ એટલી એ જાગૃતિ મૂકી દે. સરસ. શ્રી સચ્ચિદાનંદ, આપણો સમય થયો છે. તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો. મહેન્દ્રભાઈ ફોલો કરજો. તમે ભારતીબેન. નમો વિતરાગાય. અનમ્યુટ કરજો. મહેન્દ્રભાઈ અનમ્યુટ કરો. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો લોય સવસાહનમ. નમો લોય સૌવાસાહુનમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવપનાસનો. સૌ પાવપનાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय કાલે સચ્ચિદાનંદ। સોમવાર કાલનો પ્રોગ્રામ જરા જોઈ લઈએ પછી આપણે જે કરીએ. પ્રાતઃવિધિ સવારે 6:30 વાગે, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને આહાર સંબંધી સામાયિક પ્રતિક્રમણ રાખીશું. આજે ખાસ વિશે ડોક્ટર સાહેબ પાસે આપણે થોડું જાણી લીધું. કાલે એના પર થોડો પ્રયોગ રાખજો જેટલી વખત આહાર લેવાય તે સંબંધી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ આપતા પુત્રો. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ આપતા પુત્રો, સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ જી, શૈલેષાનંદ જી, કશું પૂછ્યું નહીં તે ચીટિંગ કરતી. જય સચ્ચિદાનંદ. ભગવાન કોટી કોટી નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિઠ્ઠલભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. બાળુબેન સચ્ચિદાનંદ. નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનદ. ગુરુભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. માસી, અંબુમાસી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ઉષાબેન, ઉષાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ. ગુરુભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ તારું. સંજીવભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. ઉષાબેન ડોક્ટર નીનાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન મણિશંકર જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર વાસુદેવભાઈ મહેશભાઈ મલિયાતા જય સચ્ચિદાનંદ. એ પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.